ఓంకారం ఉంటుంది. అందరం కలిసి ఓంకారం కూర్చున్న ప్రదేశంలో Escapes. Raw escape. నమస్కారం. ఇప్పుడు సంస్కృతి టాక్స్ యొక్క ఆవశ్యకత, దాని వెనుక ఉన్నటువంటి ఎఫర్ట్స్ గురించి డాక్టర్ యుఎం చౌదరి గారు మనకి చెప్తారు. The principal speaker for today, Shri K. Narasimhamurthy Garu, my colleague Shri Vishnu Datta Rai Garu, distinguished invitees to today's function, and friends and colleagues. I presume some of the people who were present for the last edition of Sanskriti Talks are also present here. So what I am going to say may be a bit of a repetition for some of you, but kindly bear with me for that, because I am also addressing the people who have come here for the first time today. I would just like to give a brief into the motivation behind beginning and conducting this Sanskriti Talks series, and how it has got a special place in Sanskriti Adhyayan Kendra and Sanskriti Foundation as a whole. You know, any lecture series will involve a good speaker and an audience. That's the general description of talk series. So maybe people would think that this is just like that. In a talk series, maybe the topics addressed vary, I know, from anything to anything, maybe from Sukshma to Brahmandam, everything comes into that. And the audience are also of various tastes. They also, of course, the speakers are generally the experts on the topics they handle. So that's how general talks go. We have several fora which conduct this kind of talks. Prominent among them is Pragya Bharati. We started this Sanskriti Talks with a particular purpose. In the Sanskriti Adhyayan Kendra unit of Sanskriti Foundation, we are engaged in the process of revisiting our current public policy in the light of our culture. That is Sanskriti modified or Sanskriti guided public policy. That being a rather new pursuit, which to our knowledge has not been taken up anywhere in the country up to now seriously, is something new, and therefore people may not really know about it. So when we started about 4 years back, we realized that we need a platform wherein we have some kind of information sessions for people, which are information sessions but something more than that. Therefore, we have started this series of lectures on topics which gel well with the theme of reshaping the public policy in the light of the culture. So therefore the topics are something which relate to this theme, and therefore not any general topic. In any general topic, what happens is the
the speaker delivers a good lecture, people do appreciate it, but afterwards it is forgotten, perhaps it remains in the memory for some time, and then there is no follow-up action. So that is how generally talks go. But here, it is a little different. Well, I'll also mention here that not only the speaker, but the audience here are distinguished people. So we take efforts to ensure that very good, prominent, expert people are there as speakers, as well as the audience belong in their own right to big achievements in their professional lives. So the audience may also comprise, at least in part, of some people who want to contribute something to the society, and particularly in this particular task of Sanskriti, inculcation of Sanskriti into the public policy domain, but may not exactly know how to do it, but their profession may have already ignited some idea in their minds about what needs to be done, at least in a vague manner. This talk is expected to strike a chord with them and sort of brings kind of initiation of that activity for at least some people, so that they can take it and pursue it if it happens to overlap with what they have been thinking in their area of work, or something in which they have interest, and also the interest is not casual but professional interest. So the professionals who have possibility of contributing to this, and also a theme which will induce them to do so, both the things are sought to be brought together in this kind of series. So this is the idea of the Sanskriti talks. We have had several talks in the last year and a half. I think the kit that you take also gives you a list of the talks conducted so far, so that you will get an idea of what kind of topics have been discussed, and you will immediately appreciate that they relate to our culture and its possible incorporation into the public policy. So this has been the theme of Sanskriti talks, and I'm also very happy to see that we are on an upward trajectory for the last 5-6 sessions or so, and every time we have had great response in the form of attendance from different distinguished people who have been invited, and also it has been followed by vigorous discussions. So in an ordinary talk series, people ask some questions just out of casual interest, but here perhaps people do ask questions which are more relevant and which pave the way for future pursuit of that theme in a positive or in a constructive way. So this is in general the purpose and the modus operandi of conduct of this Sanskriti talks. So today really we are glad that we are going further into the series. We have a talk which contributes to that. The Chanakya Niti is something which is known to, which at least we have heard of it, most of us have heard of it, and we are indeed happy that we have an eminent authority on that present amongst us here. So before concluding, I urge all of you to take keen interest, and also as an afterthought, keep thinking about the possible ways of making your own contribution to this theme based on the lecture that you are going to hear. So without taking any more of your time, I once again thank all of you for taking time on a weekend to come and be here for this Sanskriti Talk program. Thank you. Now, introduction of today's speaker, Shri Narasimhamurthy ji by Vishnu Datta Rai ji. Good evening all. If we go on listing out the achievements of Sri Narasimhamurthy Garu, I think this evening will not be sufficient for us to totally describe those achievements. I'll just try to briefly introduce him to the audience here
Sri Narasimhamurthy Garu had a brilliant academic career, getting ranks in both the Chartered Accountancy examination and ICWA examinations in the year 1983. He is associated with the development of caste and management information systems for more than 175 companies, covering more than 50 industries. Not only companies, I myself am associated with him. Rather, he has guided us. When I was in service with AP Medical Development Corporation as finance officer, we have developed a management information system for financial management with his guidelines, with his action. He is closely associated with the turning around of many large corporates, focusing on systems, involvement with cost reduction approach. He is closely involved with national level institutions like Raymond Limited, Axis Finance Limited, Raymond Lifestyle Limited, Max Financial Services Limited, Max Life Pension and Company Limited, and many Precision Products Limited. In addition, he is associated as a member of the Management Accounting Committee of Institute of Cost Accountants of India. Previously, he was also associated with the NSE, ONGC, IDBI Bank, LIC Finance Corporation, UTI Bank, and NABARD, UTA Limited, IFCI, State Trading Corporation, Tata Companies, Max Healthcare Institute, Max Bupa Healthcare, Max Life Insurance, Max Ventures, APIDC, to name a few. He was also associated with many cooperative banks for in the development of their accounting standards. He is also associated with the Samskriti Foundation as a member of the governing council of the foundation. He is also associated with the development of cost accounting record rules for many industries as member of Advisory Committee, Department of Corporate Affairs, Government of India. This is the brief introduction of him. With this, in the history of modern India, his relevance to the administration and public policy to the present day society and present day government and present day governance, especially the Kutniti, is to be now will be explained to us by Sri K. Narasimhamurthy Garu, and I request Sri K. Narasimhamurthy Garu to come on to the lesson. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. సభకు నమస్కారం. అందరూ పెద్దలు అందరికీ నమస్కారం. నేను తెలుగులో మాట్లాడాలా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలా అని చెప్పి అడిగాను. తెలుగులో మరి అందరికీ ఎక్కువ తెలుగు తెలుసండి అని చెప్పారు ఆయన. నాకు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద కాస్టింగ్ సిఏ చదివే రోజుల్లో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. చదివాను నేను సబ్జెక్టు. కాకపోతే 2012-13 ప్రాంతాల్లో ఒక టీవీ డిబేట్లో సోకాల్డ్ ప్రొఫెసర్ పేర్లు అక్కర్లేదు పబ్లిక్ మీటింగ్లో, ఆయన TV9 డిబేట్లో ఒక పెద్ద మనిషి పంచకట్టుకుని దాని మీద ఒక షాల్ కప్పుకొచ్చారు. వస్తే ఆయన అవహేళన చేసి మా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు పాలన చేశారు మా అన్నాడు ఆయన. మీకు అన్ని బట్టలు కట్టుకోవాలని నేర్పించారు, అర్ధనగ్నంగా ఏమిటన్నాడు ఆయన టీవీలో. పెద్ద మనిషి పంచకట్టుకుని పైన షాల్ కప్పుకొస్తే వెంటనే కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి రజనీకాంత్ ఉన్నారనుకుంటే వాళ్ళ పిఏకి ఫోన్ చేసి వెంటనే లైన్ ఇవ్వమని చెప్పి నేను పార్టిసిపేట్ చేస్తాను డిబేట్లో అని చెప్పాను. చెప్పి ఇప్పటికి మీకు అర్థమైపోయింది ఆ క్యారెక్టర్ ఎవరు, ఆ విధంగా మారిన క్యారెక్టర్ మా అందరికీ తెలిసిందే పబ్లిక్లో, పేరు అక్కర్లేదు. కానీ నాకు వెంటనే కోపం వచ్చి మీరు ప్రొఫెసర్ ఎలా అయ్యారు, సబ్జెక్టే తెలియదు, మన హిస్టరీ తెలియదు, మన కల్చరే తెలియదు అని చెప్పి నేను కొంచెం గట్టిగా ఆయన పట్టుకుని వాయించి అప్పటి నుంచి ఇదం కౌటిల్యం రాద్దాము అని చెప్పి అనిపించింది నాకు. ఇదం చాణక్యం అని పెట్టాల పేర్లు, ఇదం కౌటిల్యమనే పెట్టాను. ఎందుకంటే చాణక్యుడిని కౌటిల్యుడిగా పిక్చర్ చేసి ఆయన క్యారెక్టర్ని పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు బ్రిటిష్ వారు. దాని తర్వాత వచ్చిన మెకాలే ఫాలోవర్స్
కౌటిల్యుడు అంటే ఏదో చెడు చెప్పాడు, ఏదో కుటిలం చెప్పాడు అనే ఫీలింగ్ వచ్చేట్టుగా, ఎవరు కౌటిల్యం చదవకుండా ఉండేట్టుగా చేశారు జనాలు. సో దాన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేసిక్గా దీనికి లార్డ్ మెకాలే ఫాలో అయితే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ రైటింగ్ దిస్, ఇన్స్టిగేషన్ ఫర్ రైటింగ్ దిస్. సెకండ్, నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా 65 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత కూడా గత 10 ఏళ్ళు తీసేస్తే ఆ మైండ్ సెట్, స్లేవరీ మైండ్ సెట్ మన సనాతన ధర్మాన్ని కానివ్వండి, మన కల్చర్ని కానివ్వండి డిఫేమ్ చేయటం అనేది చాలా ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను పుస్తకం ఆర్టికల్స్ రాసే టైంలో సోదరుడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు పక్కన కూర్చున్నారు ఫ్లైట్లో. సడన్గా ఆయనకి నాకు పక్క సైట్లు వచ్చాయి జే క్లాస్లో. వస్తే ఆయన నమస్కారం పెట్టారు నాకు. నేను ఆశ్చర్యపోయింది. ఆయన మన టీవీలో పేపర్లో చూస్తాను, ఆయనకి నేను ఎలా తెలుసో తెలియదు నాకు. సార్ అదేమిటి సార్ మీకు, నేను అలా మీకు ఎలా తెలుసు అన్నాను. ఇలాగే మూర్తి గారు మీరు మా గురువు గారికి శిష్యులు అన్నాడు ఆయన సీరియస్గా. ఆయన గురువు గారు ఎవరో అనుకున్నా. ఫిడెల్ కాస్ట్రో అండి 16/10/1953 ఫిడెల్ కాస్ట్రో స్పీచ్లో రివల్యూషన్ స్పీచ్ ఇస్తూ ఆయన్ని ఉరి తీయాలని చెప్పిన జడ్జిమెంట్ అవుతాయి కోర్టు ముందు ఆర్గ్యూ చేస్తూ హిస్టరీ విల్ అబ్జార్వ్ మీద బయటకు వచ్చిన ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్. అందులో రాస్తాడు ఆయన ఇలా కౌటిల్యుడు చెప్పాడు, చాణక్యుడు చెప్పాడు 350 BCలోనే దాట్ వన్ ఇన్కాంపిటెంట్ కింగ్ ఈజ్ దేర్ రివోల్ట్ అని చెప్పి ఈ కోర్స్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫ్రమ్ కౌటిల్య ఇన్ దోస్ స్పీచ్ అని సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు. మీరు చూసుకొని గూగుల్లో అని చెప్పి. సో ఆ విధంగా ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ కౌటిల్య చాణక్య ఇవాల్టిది కాదు మనది, ఇట్ ఈస్ వెల్ రికగ్నైజ్ గ్లోబల్లీ. మనకు తెలియదు, ఆ విషయం మనకే తెలియదు. ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ చాణక్య ఆర్ ఈవెన్ టుడే ఫాలోడ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ ఫాలోడ్ బై వెస్ట్ అండ్ ఈస్ట్ మోర్ దన్ ఇండియా. అది ఎలాగో మీకు చెప్తాను నేను. అండ్ వెన్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఇందిరాగాంధీని, దీని మీద రీసెర్చ్ చేసిన గురించి నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే, ఇందిరాగాంధీని వాట్ ఈజ్ అబౌట్ సక్సెస్ఫుల్ ఫారెన్ అఫైర్స్ అంటే నేను కౌటిల్య 20 times చదివా అని చెప్పింది ఆవిడ. సో దాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కౌటిల్య. సో ఆయన్ని క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేయటం అనేది ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ బ్రిటిష్ ప్లాయ్. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ థింకింగ్ ఆఫ్ మై రైటింగ్ దిస్ బుక్. ఆర్టికల్స్ ఆంధ్రజ్యోతిలో ఒక 53-54 ఆర్టికల్స్ వస్తే పుస్తకంగా మలచడం అయింది. అఫ్కోర్స్ ఈ సందర్భంలో కొండ్రుమట్ల రామచంద్రమూర్తి గారిని, దామరాజు వెంకటేశ్వరరావుని వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. దే హ్యావ్ కంట్రిబ్యూటెడ్ టు లాట్ టు మై బుక్ ఆఫ్ దిస్. నా బిలీఫ్ ఏమిటంటే జాతి మనుగడకి జాతి ఔన్నిత్యం మూలం. మెకాలే చేసిన పెద్ద బ్రిటిష్ మొఘలు చేయలేకపోయారు. బ్రిటిష్ కుడ్ సక్సీడ్. మొఘళ్ళకి ఆ తెలియలేదు. ఎంతసేపటికి మొఘళ్ళు బలంతో మతమార్పిడి చేయడం తప్ప మెకాలే వాట్ హీ డిడ్ డైరెక్ట్గా అటాక్ చేశాడు. వెన్ ఈ సా ద ప్రాస్పరిటీ వీఆర్ ఫస్ట్ మోస్ట్, 1600-1400లో వీఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ జీడిపి ఇన్ ద వరల్డ్, ఫాలోడ్ బై చైనా. ఇక్కడికి వచ్చిందో దరిద్రం లేదు, ఎక్కడ చూసినా ప్రాస్పరిటీ. ఎలా కొట్టాలి సంఘాన్ని, ఈ ఇండియాని కాంకర్ ఎలా చేయాలంటే దెన్ ఈ థాట్ ఓన్లీ వే ఇస్ టు బ్రేక్ దర్ సెల్ఫ్ ప్రైడ్. అక్కడ స్టార్ట్ అయింది వార్. సో ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ జాతి మనుగడికి జాతి ఔన్నిత్యం మూలం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన ఇంట్లో కూడా, మన ఫ్యామిలీలో కూడా ఊరికే పెద్దవాళ్ళని తిడుతూ పోయారనుకోండి, న్యూన్యతాభావం వస్తుంది. ఆ న్యూనత తెలిపించి కొడదాం అనుకున్నా ఆయన సక్సీడ్ అయ్యాడు. బ్రిటిష్ సక్సీడెడ్. సో అర్థశాస్త్రాలు ఓన్లీ కుటిలం, డిఫెన్సు చెప్పారని అనుకుంటారు. అర్థశాస్త్రాల్లో చెప్పింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది బిగ్ సివిల్ కోడ్. బ్రాడ్గా వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ కవర్డ్, బ్రాడ్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్, గవర్నెన్స్ ఫ్రమ్ విలేజ్ లెవెల్ టు ద సెంట్రల్ లెవెల్, అగ్రికల్చర్, ఇండస్ట్రీ అండ్ ట్రేడ్. ఆ రోజుల్లో సిటిజన్షిప్ ఐడెంటిటీ కార్డు ఉండేది, ఇవాళ మన ఆధార్ కార్డు అంటున్నాం. లీగల్ సిస్టమ్, గవర్నమెంట్ ఫైనాన్సెస్, ఎకనామిక్ సర్వీస్, అవన్నీ ఉగాది నుంచి ఉగాది దాకా ఉండేవి ఆ టైంలో. అండ్ అకౌంటింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్, ethics based accounting. In fact, whole accounting concept is ethics based. Taxation structures చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. కొంతమంది అంటారు 350 BC అంటారు, కొంతమంది 250 BC అంటారు. 250 అయినా 350 అయినా ఒకటి అనుకోండి. ఆ టైంలోనే మీరు చాలా ఆశ్చర్యపోతారు, వ్యాట్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఎక్సైజ్, సేల్స్ ట్యాక్స్,
సేల్స్ ట్యాక్స్ పే చేసినప్పుడు ఎక్సైజ్ వేటబుల్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్, ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీస్, పెనాల్టీస్, కౌంటర్ వీలింగ్ డ్యూటీస్, వ్యాట్, వాటికి డిఫరెంట్ పేర్లు ఉన్నాయి, సంస్కృతం పేర్లు ఉన్నాయి. కానీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. నా పేర్లు రాయకుండా నేను మన పేర్లు రాస్తాను, మీకు మనకు అర్థం కావాలి. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ ఆ టైంలో ఎలా ఉందో మీకు చెప్తాను నేను. హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, యూనివర్సిటీస్. బేసిక్గా ఆయన అనుకుంది ఏమిటంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ గట్టిగా లేకపోతే నేషన్ గట్టిగా ఉండదని చెప్పి ఆయన నమ్మాడు ఆయన. సో చాణక్యుడు ఆ విధంగా నమ్మటం వల్ల హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ చాలా ఫోకస్. తక్షశిల, నలంద, విక్రమశిల ఆ టైంలో ఉండేవి. ఫారిన్ అఫైర్స్ మీద ఆయన చేసింది చాలా ఎక్సలెంట్ ట్రీటింగ్ అండి బుక్లో. ఈరోజు మోడీ గారు చేసేవన్నీ కూడా మనం చూసే చాణక్యం నుంచి వచ్చేందుకు మనకి అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. అవి మేము డీటెయిల్ తర్వాత చెప్తాను. ట్రీటీస్ బిట్వీన్ కంట్రీస్లో ఏం రాయాలి, ఏం రాయకూడదు, ట్రీటీస్లో ఎలా ఉండాలి, చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. అంబాసిడర్స్ విధి విధానాలు, వాళ్ళు ఎందుకు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్, బ్రోకర్స్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. ట్రేడర్ల మీద చాలా పకడబందీ కంట్రోల్ ఉండేది ఆ రోజుల్లో. దే షుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని చెప్పి. డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్, దే ట్రీట్మెంట్, జియోగ్రఫీ, సివిల్ కోడ్, డూస్ అండ్ డోంట్స్. సివిల్ కోడ్ యూస్ టు ప్లే వెరీ వైటల్ రోల్. ధర్మం 4 కాలాల పాటు బ్రిటిష్ వారు వచ్చే ముందు ఉందంటే స్ట్రాంగ్ సివిల్ కోడ్, డూస్ అండ్ డోంట్స్ అండ్ పెనాల్టీస్. పెనాల్టీస్ చాలా గట్టిగా ఉండేవి ఫర్ నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. పెనాల్టీస్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్ అండి, నాట్ దట్ పెనాల్టీస్ ఫర్ డూయింగ్ రాంగ్ థింగ్. పెనాల్టీస్ వర్ దేర్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్. సో బ్రాడ్గా కొన్ని టాపిక్స్ డీటెయిల్ కవర్ చేస్తాను. అగ్రికల్చర్, రెయిన్ఫాల్ మీద ఒక బేసిక్గా మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో కంట్రీస్ చిన్న కంట్రీస్ ఉండేవి. ఈవెన్ మన ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేప్పటికీ 350 కంట్రీస్ ఉన్నాయంటారు. 350 కింగ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఆర్ ఆల్ సర్దార్ పటేల్ గారు అందరినీ తీసుకొచ్చారు ఒక దేశంలోకి. అంతకుముందు చిన్న కంట్రీలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూడండి, చల్లపల్లి జమీందారు అంటారు. చిన్న ఒక 3-4 జిల్లాలు, 2 జిల్లాలు, ఒక రాజ్యాలు ఉండేవి, చిన్న రాజ్యాలు. సో ఇన్ని రాజులు ఆ ఏరియాలో హౌ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి దేర్. అందుకే అంత డీటెయిల్గా మనకి డిఫెన్సు, ఫారిన్ అఫైర్స్ అంత డీటెయిల్గా ఉన్నాయంటే చిన్న రాజ్యాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రాజ్యాల్లో ఏ విధంగా రాజులు పరిపాలించాలి, ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఎలా లా అండ్ ఆర్డర్ చూడాలి, ఇవన్నీ చాలా పక్కగా హీ హాజ్ డ్రాఫ్టెడ్ ఇట్. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకు అర్థం కావాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థాట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ స్మాల్ కంట్రీస్, స్మాల్ countries. So area is divided basing on rainfall, and all the crops are defined basing on the rainfall. And strong system of crop pattern. The crop pattern is it's getting on daily basing on the rainfall assessment. Then you have a year budget anta kuda planning crop pattern. They used to depend on astrology. అంటే మనం వాళ్ళు చెప్తారు కదా పంచాంగం, ఆ పంచాంగం బేస్ అయ్యి ఉండేది. దెన్ వృక్ష ఆయుర్వేద వాజ్ వెరీ పాపులర్. వృక్ష ఆయుర్వేద మీద బేస్ అయ్యేది. ఫెర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ లేదండి ఆ ఇండస్ట్రీ, ఫెర్టిలైజర్ ఇండస్ట్రీ ఆ టైంలో లేదు. ప్యాడీ, వీట్, పల్సెస్, మిల్లెట్స్, షుగర్ కేన్, బీన్స్, కాటన్, సోయా, బార్లీ వర్ పాపులర్. మిగతా క్రాప్స్ మీద ఎక్కువ కనిపించేది కానీ ఈ క్రాప్స్ బాగా పాపులర్గా ఉండేవి. ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ అవి బేసిక్గా వాటర్ బాడీస్ చుట్టూ పెంచాలని చెప్పి రూల్ ఉండేది. వాటర్ బాడీస్ చుట్టూ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్. చెక్ డ్యామ్స్ అండ్ మైనర్ ఇరిగేషన్ ఆర్ పాపులర్ స్కీమ్స్. ఇవాళ మనకు వచ్చిన ఈ నాగార్జున సాగర్ డ్యాము, శ్రీశైలం డ్యాము కాన్సెప్ట్ లేదు. మొత్తం అంతా చెక్ డ్యామ్స్, చిన్న కంట్రీస్ కదండి, వాళ్ళకి చెక్ డ్యామ్స్, వాటర్ బాడీస్. అండ్ హౌ ది చెక్ డ్యామ్స్ టు బి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ విషయంలో నాకు బాగా అనుభవం ఉంది. ఏంటంటే ఐ థింక్ 98-99 ప్రాంతాల్లో అనుకుంటా బ్లాస్ట్ అయింది తిరుపతిలో. చంద్రబాబు గారు నక్సలైట్స్ బ్లాస్ట్ చేసింది. యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఐ యూస్ టు వర్క్ విత్ చంద్రబాబు 94 ఆన్వర్డ్స్, 95 ఆన్వర్డ్స్. అయిన తర్వాత నేను ఇదంతా ఇప్పుడు చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రం మీద ఇంగ్లీష్ బుక్ ఉండేది పెంగ్విన్ది, అది తీసుకెళ్ళి బాబు గారికి ఇద్దామని వెళ్ళాను. 1 month 2 months ఉంటారు కదా అని చెప్పి. ఎస్వి ప్రసాద్ గారు అని చెప్పి ఉండేవారు ఆయన సెక్రటరీ. చేసి ఆయన ఇస్తున్నాను అంటే పోలేండి నవ్వుతూ, ఇవ్వండి లెఫ్ట్ డ్రాయర్లో బుక్ ఉంది, ఈ బుక్ రైట్ డ్రాయర్లో పెడతారులేండి అన్నాడు ఆయన. సో
చంద్రబాబు గారి కాన్సెప్ట్స్ చాలా కౌటిల్యం నుంచి వచ్చాయి. ఎస్పెషల్లీ చెక్ డ్యామ్స్ అనేది ఐ థింక్ హెస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దేర్. యూస్ టు గివ్ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఆన్ మైనర్ ఇరిగేషన్ అండ్ చెక్ డ్యామ్స్. ఆ టైంలో గుర్తున్న వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది. విశ్వనాథ్ మీకు కూడా గుర్తుంటుంది. చెక్ డ్యామ్స్, మైనర్ ఇరిగేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఆయన ఆఫ్టర్వర్డ్స్ when I look back, I think he used to give lot of focus. అది ప్రసాద్ గారు కూడా కన్ఫర్మ్ చేశారు నాకు. అవన్నీ కూడా ఆయనకి కౌటిల్యం చాణక్యుడి నుంచి వచ్చే ఆ టైం నుంచే. సో దెన్ కమ్స్ ప్రైవేట్ పార్టీస్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు టేక్ అప్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ప్రైవేటైజేషన్ ఒకటి ఉండేది. స్ట్రాంగ్ పెనాల్టీస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ వైలేటర్స్, అబ్స్ట్రక్షన్ వాటర్ ఫ్లోస్ కనుక ఎవరైనా అబ్జెక్ట్ చేసి స్ట్రాంగ్ పెనాల్టీస్ ఉండేవి. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ టోటల్ డిఫైన్ చేసేది ఏ ఏరియాలో ఏ క్రాప్ వేయాలి, దాన్ని నోబడి క్యాన్ చేయి. అండ్ ఇండస్ట్రీ ట్రేడ్ ఆ రోజుల్లో అంటే చాలా పాపులర్. మనకి ఫస్ట్ నుంచి రామాయణ మహాభారత్ టైం నుంచి కూడా మనకి ఫోకస్ మెటలర్జీ మీద చాలా ఎక్కువ ఉండేది. లైక్ గోల్డ్, సిల్వరు, యూస్ టు సీ ఇట్. సో ఇక్కడ కూడా పుస్తకంలో మీకు హ్యాండ్లూము, టెక్స్టైల్స్, సాల్ట్, కాపరు, మెటల్స్, దీని మీద ఆ పుస్తకంలో రిఫరెన్సెస్ చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా ఉంటాయి. ఏ మెటల్స్ ఉండాలి, ఏవి వస్తాయి, వాటి మీద స్ట్రక్చర్స్. గూడ్స్ యూస్ టు బి దే హ్యావ్. ఇంకా నెక్స్ట్ అన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్స్లో అమ్మటానికి ఏది ఒప్పుకునే వాళ్ళు కాదు. అంటే అగ్రికల్చర్ కూడా అంతే. ఆల్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెంటర్స్, ద agro produce has to be distributed, I mean, has to move to the marketing yard. A very important concept ఏమిటంటే కౌటిల్య టైంలో ఓ ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక మీరు కొన్నారనుకోండి, యూ కెన్ ఎక్స్ప్లాయిట్ హిమ్. మార్కెటింగ్ యార్డ్లోకి తీసుకొచ్చి అమ్మితే యూ కాంట్ ఎక్స్ప్లాయిట్ హిమ్. ఇట్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కొనేవాళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు. దట్ వాజ్ ద ఫోకస్ డ్యూరింగ్ ద మార్కెటింగ్ యార్డ్ కాన్సెప్టే ఇంపార్టెన్సే అది. సో దట్ ఫార్మర్ షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ బై ట్రేడర్. సో దట్ యూస్ టు బి ద కాన్సెప్ట్. And goods to be distributed through dealer network, close monitoring of government used to monitor the dealer network. మీకు తర్వాత చెప్తా వస్తుంది సబ్జెక్ట్లో. 5% వాజ్ ద మార్జిన్ ఫర్ డీలర్స్. 5% అంటే ఎవరు మార్జిన్ ఎక్కువ చేయకూడదు డీలర్స్. టోటల్ కంట్రోల్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండి. ఆయన చాలా నమ్మింది ఏమిటంటే ఇంపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు దేశాన్ని కొల్లగొట్టడానికి ఇంపోర్ట్ చేస్తారు. మీకు విషయం పంపించవచ్చు మీ ఆహారంలో పెట్టి. పాకిస్తాన్ మరి చేశాడు కదా, ఇంపోర్ట్ చేస్తూ రకరకాల వాళ్ళ కరెన్సీస్, ఆయుధాలు పంపించేవాడు. సో దట్ వాజ్ వెరీ వెల్ రికగ్నైజ్డ్ బై కౌటిల్య ఇన్ దోస్ డేస్. సో అందుకని ఓన్లీ ద గూడ్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆర్ అలౌడ్ టు బి ఇంపోర్టెడ్ అండ్ ఓన్లీ సర్ప్లసెస్ ఆర్ అలౌడ్ టు బి ఎక్స్పోర్టెడ్. దెన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అంటే ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, సేల్స్ ట్యాక్స్ ఎగ్జిస్టెడ్, వ్యాట్ ఉండేది. ఒక ప్రోడక్ట్ మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఉంటే ఆ రేట్లన్నీ చెప్తాను తర్వాత, మీకు రేట్లు ఎలా ఉందేమో చెప్తాను. వ్యాట్ ఉండేది. ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ వర్ గివెన్ ఫర్ మ్యారేజెస్ కానివ్వండి, గిఫ్టెడ్ టు బ్రైడ్, ఆర్మ్స్, తర్వాత పేరెంట్స్ విషయంలో కొన్ని విషయాల్లో కొన్ని ఎగ్జంప్షన్స్, ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఇచ్చారు వాడే వస్తువుల్ని. తర్వాత గాట్ లాట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు రోడ్ అండ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, స్ట్రాంగ్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ ఫర్ గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్. ఒక విలేజ్లో కనుక వస్తువు పోతే ఆ విలేజే ఆ డబ్బు కాంపెన్సేట్ చేయాలి. విలేజ్ మధ్య పోతే గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద సేఫ్టీ. బట్ విలేజ్ కనుక ప్రెమిస్ ఏరియాలో కనుక పోతే ద విలేజ్ హ్యాస్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రోజు ఆ విధంగా ఉండేది. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియోస్ గమ్మత్ ఏమిటంటే ఇవాళ దాకా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియోస్ లేవండి ఇండస్ట్రీకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కొంచెం చూస్తూ ఉంటారు, ఇంత ఇన్పుట్ అయింది, ఇంత అవుట్పుట్ వచ్చింది. జిఎస్టీ వాళ్ళు, ఎక్సైజ్ డ్యూటీ వాళ్ళు చూస్తుంటారు ఎంత ఇవేజన్ అయిందని చెప్పడానికి. అండర్ బుక్ చేసాడా, క్యాష్లో అమ్ముకున్నాడని చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఆ రోజుల్లోనే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రేషియో ఫర్ టెక్స్టైల్, గోల్డ్ జ్యువెలరీ, సిల్వర్, మెటల్స్ ఉండేది. సో గవర్నమెంట్ యూస్ టు ద చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ దే యూస్ టు మానిటర్. దెన్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ కంట్రోల్ ఆన్ weights and measures control. Then punishments are severe in case of patients suffer due to negligence of doctors. కొంచెం గమ్మత్తుగా ఉంటాయండి ఇవన్నీ కూడా. ఆ రోజులు ఇంత స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయ్యారు. గవర్నమెంట్ హెస్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ల్యాండ్స్, డ్యామ్స్, పాండ్స్, లేక్స్, వాటర్ వేస్. ఇవాళకి కూడా అంటే ఈ మధ్య వచ్చే బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ నామ్స్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి. ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందో చూడండి. మైన్స్ ఉంటే మైన్స్కి బ్యాక్ ఫిల్లింగ్ నామ్స్ అంటే ఒకసారిగా మైన్ తవ్వేస్తే దాన్ని బ్యాక్ ఫిల్ చేయాలి విత్ శాండ్ అండ్
అని చెప్పి గత 25 ఏళ్ళుగా 20 ఏళ్ళ క్రితం నామ్స్ వచ్చాయండి. ఇది ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయి. కాపర్, ఐరన్ ఓర్, లెడ్, సిల్వర్, గోల్డ్, టిన్వర్ వైడ్లీ ఆఫ్ కోర్స్ యూజ్ మెటల్స్. అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వచ్చామనుకోండి, హౌ ఇస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్? విలేజెస్, హ్యామ్లెట్, సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, డిస్ట్రిక్ట్స్, డివిజన్, స్టేట్. 10 విలేజ్లు ఒక సబ్ డిస్ట్రిక్ట్, 20 సబ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్, 20 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఒక డివిజను, 20 డివిజన్స్ రీజనల్ హెడ్ క్వార్టర్స్, స్టేట్ అండ్ సెంటర్. సో దిస్ ఈస్ ద లెవెల్ ఆఫ్ administration in those days. Well-defined administrative structure and service rules. How to frame a rule and prepare a government order. సో గమ్మత్తుగా అక్కడ చూసింది ఏమిటంటే, ఇంతకు నాకు చాలా అనుభవం ఉందండి ఈ సబ్జెక్ట్లో. ప్రాక్టికల్గా ఆ టైంలో ఏం చెప్తాడంటే, మీకు నెక్స్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ వెన్ ఇట్ కమ్స్, సబ్జెక్ట్ కమ్స్. అండ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ అఫీషియల్స్, డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ కింగ్. ఎప్పుడు రాజు నిద్ర లేవాలి, ఏ టైంలో ఏ పని చేయాలి, రాజు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు, అదేవిధంగా బిజినెస్ మ్యాన్, ట్రేడర్లు ఏం చేయాలి చేయకూడదు, కాలేజ్ లెక్చరర్లు ఏం చేయాలి చేయకూడదు. ఫర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ సొసైటీ, ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్ యూ హ్యావ్ ఏ డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంత గమ్మత్తుగా ఉంటుంది చూడండి. ఫైనల్గా కౌటిల్యుడు దీనికి బృహస్పతి స్మృతి, భరద్వాజ స్మృతి బేస్ అని చెప్తాడు. అండ్ ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంటే మనకి మన స్మృతుల్లోనే సివిల్ కోడ్ ఉంది. అంటే రామాయణం టైంలోనే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉందో చూడండి. అక్కడి నుంచి ఇవాల్వ్ అయింది మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్. మహాభారతంలో ఎంత ఉంటుంది, ఎంత చెప్తాడు భీష్ముడు ధర్మరాజుకి ఏ విధంగా అంపశయ్య మీద గురించి చెప్తాడు, ఏ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలో. ఎందుకు రాముడు భరతుడికి చెప్తాడు ఏ విధంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయాలో. ఇవన్నీ చదివితే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఆ టైం నుంచి ఇవన్నీ మనకి ఇవాల్వ్ అవుతూ వస్తున్నాయి మనకి ఇండియాలో. సమ్ ఆఫ్ ద పొజిషన్స్ ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్: చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ మైన్స్, చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ మెటల్స్. అఫ్కోర్స్ ఆయనకి చాలా కష్టమైన సంస్కృత పదాలు ఉన్నాయనుకోండి దానికి. నేను మనకి ఈజీగా ఉండాలని ఇంగ్లీష్ పదాలు వాడాను. చీఫ్ కాయిన్ ఎగ్జామినర్, చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ మింట్, చీఫ్ సోషల్ కమిషనర్, చీఫ్ ఆడిటర్, చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, చీఫ్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్, చీఫ్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ బ్యారన్ ల్యాండ్స్. సో బ్యారన్ ల్యాండ్స్ చేసే పని ఏమిటంటే టు డెవలప్ ల్యాండ్స్, ఐడెంటిఫై క్రాప్స్ అండ్ డెవలప్ దెమ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నాకు ఆ రోజు నేను ఫస్ట్లో చదివేప్పుడే ఆశ్చర్యం. ఆ రోజుల్లో ప్రతి మనిషికి ఒక పాస్పోర్ట్ లాంటి కార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు. ఆ కార్డు ఉంటేనే మీరు ఆ దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళని. ఎప్పటికీ భయం ఉండేది, బయట నుంచి వచ్చి మనకు అల్లాడు ఏం చేస్తారా అని చెప్పి. చిన్న చిన్న రాజ్యాలు కదండి, ఏ రాజ్యానైనా కబలించవచ్చు. సో అక్కడ ఐడెంటిటీ కార్డ్, ఆధార్ కార్డు లాంటి కార్డ్ ఇది మస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ సిటిజన్. అండ్ ఎవరి దగ్గర లేదనుకోండి, then he will be liable to be sent out of the country. So ఆ కార్డు వాజ్ ఇష్యూడ్ దట్ వన్ మస్కా. కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఆ పదాలు వాళ్ళు ఏం వాడారో నేను డబ్బుల విషయంలో వాడా మనకు తెలియాలని చెప్పి. మస్కా అంటారు, మస్కా అని ఉంది ఆ రోజుల్లో. డబ్బులకి పైసా బదులు మస్కా. 1 village అనదర్ విలేజ్ 12 పనాల ఎంట్రీస్ ఫీజు. అండ్ ఇన్ కేస్ దెర్ వాజ్ ద పాస్పోర్ట్, ప్రతివాడికి పాస్పోర్ట్ లేని వాడిని చేసేవాళ్ళు ఫారినర్ వస్తే ఇండియాలోకి టు టేక్, అంటే ఇండియా అంటే ఆ కంట్రీలోకి వస్తే వీసా తీసుకోవాలి. అండ్ 20 పనాల్ టేకిన్ as వీసా ఫీజ్. హీ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ టు థానే. ఎవరన్నా ఫారినర్ వచ్చారనుకోండి దేశంలోకి, హీ హ్యాస్ టు రిపోర్ట్ ఎవ్రీ థానాలో, ఏ విలేజ్లో ఉంటే ఆ విలేజ్లో ఆ రోజు సాయంత్రం పోయి థానాలో రిపోర్ట్ చేయాలి నేను ఉన్నాను అని చెప్పి. అండ్ legal system, there used to be 3-tier legal system: village level, sub-district level, regional level. And qualification prescribed for judges, legal officers. And ఈ చాప్టర్ కనుక చదివితే మనకి ఎంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుందంటే, జడ్జెస్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంటే అండి, జడ్జెస్ ఎలా తీర్పు చెప్పాలి, ఎలా రాయాలి, వాళ్ళ జడ్జి దగ్గర ఉన్న పేషీలో ఉన్న మనుషులు ఏ విధంగా ఉండాలి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్స్ ఏమిటి, క్లారిటీ ఎలా ఉండాలి, జడ్జిమెంట్స్ ఏది ప్రిన్సిపల్ ఉండాలి, అవన్నీ చెప్తాడు. ఐ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. సో
So much of description of legal system is there in the book. And Chancellor is the head of legal structure of judges. So a head of legal chief justice అంటాం, అందులో ఛాన్సలర్ అన్నాడు. అండ్ వెల్ డిఫైన్డ్ స్పాన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఇవాళ ఐ ఫీల్ ఇవాళ మనకి లీగల్ రిఫార్మ్స్ కూడా ఈ పుస్తకం నుంచి మనం తీసుకోవచ్చు చాలా విషయాల్లో. అక్కడ ఎన్ని కేసులకి ఎంతమంది జడ్జెస్ ఉండాలి, ఆ లీగల్ 3-tier స్ట్రక్చర్లో ఎంతమంది ఉండాలి ఉంది టీచర్. ఐ థింక్ దట్ రేషియో ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనకి బ్యాక్లాగ్ ఆఫ్ పెండింగ్ కేసెస్ ఈజ్ వెరీ హై. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ లీగల్ స్ట్రక్చర్. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూ కాన్ డీటైన్ ఏ పర్సన్ మోర్ దాన్ 3 days. ఇవాళ 90 రోజులు డీటైన్ చేయొచ్చు. ఏ సస్పెక్ట్ కెన్ బి డీటైన్డ్ ఓన్లీ ఫర్ 3 days. Within 3 days, you should file investigation report. Or investigation report చేయలేకపోతే you have to release him. ఇవాళ మనకి 90 days ఉందండి. And how to treat a suspect and accused and the guilty. ఎలా ట్రీట్ చేయాలి వాళ్ళకి ఎలాంటి జైలు లాంటివి ఉంటే ఎలాంటివి ఉండాలి అనుకో డిఫైన్ చేశారు. మనకి ఒక సస్పెక్ట్ ఇన్ ఒక అండర్ ట్రయల్ యూ కాన్ ట్రీట్ లైక్ యాజ్ ఏ అక్యూజ్ ఆర్ కన్విక్టెడ్. అండ్ వెన్ టు అరెస్ట్, వెన్ నాట్ టు అరెస్ట్. లీగల్ సిస్టమ్ అంతా కూడా రెండింటి మీద బేస్ అయిందండి. ధర్మ యాజ్ పర్ స్ట్రిక్చర్స్, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీసెస్. సో హీ సేస్ there is no need of a rule. There is no need of a rule. There is no need of a judicial anything. ధర్మాలో స్క్రిప్చర్స్లో ధర్మం ఏం చెప్పింది, ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీసెస్ ఇటువంటి మీదే జడ్జిమెంట్స్ ఇవ్వాలి. వాటికి కదా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే రూల్ డ్రాఫ్ట్ చేయాలి. సో రూల్స్ అండ్ యాక్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓన్లీ వెన్ దర్ ఇస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ వెన్ దే డోంట్ ఫైండ్ ద సొల్యూషన్ ఇన్ ధర్మ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీస్. And how a king has to make a rule, it's well defined. In fact, couple of pages in the book or a few chapters are given only for how to frame a rule and how to write a GO. Mr. Tharagar, I think government la training undemo. Can still edo rasestunnari ఈ మధ్య. I think government la how to frame a rule and GO undi. Subjective తర్వాత objective ఎందుకు చేస్తున్నంత క్లారిటీగా. కానీ ఇక్కడ ఈ పుస్తకంలో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే వెన్ యూ ఫార్మ్ ఏ రూల్ యూ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఏ స్క్రిప్చర్ ఆర్ ఏ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీస్. నేను దీని మీద నాకు చాలా రెండు ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీస్ని ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ అండి. డాక్టర్ పిజే నాయక్ అని చెప్పి ఉండేవారు, IAS 1972 బ్యాచ్. ఆయన యూటీఐ బ్యాంక్ ఆ రోజులో, ఇప్పుడు యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఆయన చైర్మన్గా ఉండేవాడు. నేను బోర్డులో మెంబర్ని. ఆయన టాకింగ్ 1999-2000 ప్రాంతాల్లో. జీఫ్ ఇన్వెస్ట్ అని జీ టెలి ఉంది కదా, జీ టెలి అందరూ తెలుసు. దే స్టార్టెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ లాటరీ కంపెనీ, లాటరీ యాక్టివిటీ చేసి వాళ్ళు 20 కోట్ల లోన్కి వచ్చారండి ఎక్విప్మెంట్ కోసం. దీనికి ఆ రోజుల్లో బ్యాంక్ చిన్నది కదా, 10 కోట్లు వాళ్ళ లోపల పవరు. మోర్ దెన్ 10 crores హ్యాస్ టు గో టు బోర్డ్. వెన్ దే కేమ్ టు బోర్డ్ ఐ అబ్జెక్టెడ్ ఇట్. ఆయన అన్నారు, ఏం మూర్తి, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్, యూఆర్ బికమింగ్ సెంటిమెంటల్ అన్నాడు. ఆయన సీరియస్గా మాట్లాడాడు. నేను చెప్పాను సెంటిమెంటల్ కాదండి, లేదు ఇది లీగల్ బిజినెస్ అన్నాడు ఆయన. సార్ లీగల్కి ఇల్లీగల్కి ఉంది ఒక జీవో సార్ అని నవ్వుతూ అన్నా. నిన్నటిదాకా మాకు మద్యపాన నిషేధం ఉందండి. ఒక చిన్న బాటిల్ తీసుకెళ్తే జైల్లో వేసేవారు. ఇప్పుడు మీరు ఎన్ని లీటర్ల బాటిల్స్ అని తీసుకెళ్ళచ్చు. ఏ జియో ఈజ్ ఏ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీగల్ అండ్ ఇల్లీగల్. ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ యూ షుడ్ నాట్ అప్రూవ్ అన్నారు. పాపం మా ఎస్కే అరోరా రాంబాబు గారి బ్యాచ్ ఆయన. పాపం ఆయనకి ఎందుకు సీనియర్ IAS స్ట్రీట్ ఫార్వర్డ్ IAS ఆఫీసర్, వాళ్ళ నాన్నగారు ICS. ఆయన కూడా చాలా ఫేమస్. వాళ్ళ ఫాదర్ పేరు కూడా యూస్ టు బి ఇన్ దోస్ డేస్. దెన్ ఆయన సరే అవుతే ఏం చేద్దాం అన్నాడు. దెన్ ఐ సెడ్ ఐ వాంటెడ్ 20 crore వాట్ ఎవర్ లోన్ ఇస్ దర్ కార్పొరేట్ గ్యారంటీ ఫ్రమ్ GE.
జీ టీవీ ఫెలోస్ అడిగాను నేను. అంటే ఆయన సరే అని చెప్పి ఒప్పేసుకుని కార్పొరేట్ గ్యారెంటీ అడిగారు. లక్కీగా మా కార్పొరేట్ గ్యారెంటీ వచ్చింది. బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్, విత్ ఇన్ 1 year ఇట్ ఈస్ బ్యాండ్ అండి. విత్ ఇన్ 1 year the electronic lottery system was banned. And we could not recover. We have recovered, we have invoked corporate guarantee and we got loan. చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడు కౌటిల్య, ఆ రోజు నేను మాట్లాడింది ఓన్లీ కౌటిల్య బేస్ అయ్యాయి. అంతకంటే నాకు నాలెడ్జ్ లేదు, అంత గొప్ప నాలెడ్జ్ ఉన్నవని కాదు. ఎనీథింగ్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ షుడ్ నాట్ డూ అని నా నమ్మకం. ఈ నో గవర్నమెంట్ షుడ్ డూ ఎనీథింగ్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ. ఎప్పుడన్నా యాజిటేషన్ వస్తుంది. అది అయిన 6 నెలల్లో హైదరాబాద్లో మోడర్న్ అబాటరీ నుండి నాకు వచ్చిందండి ప్రపోజల్. అది పెద్ద అమౌంట్. హైదరాబాద్లో అబాటరీ బికమింగ్ రిలీజియస్ ఆన్ ద బోర్డ్, రిలీజియన్ కెనాట్ కమ్ ఆన్ ద బోర్డ్ అన్నాడు సీరియస్గా. చాలా గట్టిగా అబ్జెక్ట్ చేశారు. సార్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎన్పీ అని చెప్పాను. ఎందుకంత ధైర్యంగా చెప్తున్నాం అని చెప్పారు. ఇట్ ఈజ్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ. మీకు 15 ఏళ్ళ లోన్, అది 10 ఏళ్ళ లోను. ఎక్కడ చూపించగలిగి లోపల యాజిటేషన్ వస్తుంది. మీకు గుర్తుందా? మీకు యాజిటేషన్ వచ్చేది మూతపడేశారు. అయ్యో అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ బ్యాంక్ హ్యాస్ లాస్ట్ మనీ ఇన్ దట్. తర్వాత రికవర్ చేశారు. సో మై పాయింట్ ఈస్, చాణక్యుడు చెప్పిన వాటిలో ఈవెన్ టుడే దే ఆర్ రిలవెంట్. ఎనీథింగ్, ఎనీ రూల్ ఆర్ రెగ్యులేషన్ షుడ్ నాట్ బి మేడ్ ఎగ్నెస్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ధర్మాస్. అండ్ యాంటీ డిఫమేషన్ లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, బెయిల్మెంట్ యాక్ట్, లేబర్ లాస్, పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ మరి ఇన్ వోగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఉమెన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీద, సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మీద చాలా ఉందండి బుక్స్లో. ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఐ థింక్ మనమే స్టార్ట్ చేసాం ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు. అది కూడా ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశాడు. ది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ dear concept, it has come from this book. And coming to foreign affairs, what we should understand, there are small countries and frequent conflicts. Might is right or wrong. ఇవాళ పెద్ద కంట్రీ అయినా కూడా చంపలానే ఉంది ఎఫెక్ట్. ఆ రోజు అందరూ చంపలే ఉండేవాళ్ళు. స్మాల్ కంట్రీస్ అది ఎవరిని కబలిద్దామా అని చెప్పేసి. సో therefore foreign affairs become very very important in those days. బేసిక్ రూల్ ఈస్, ఆయన చెప్తాడు, అందుకే ఆయన ఎక్కువ కౌటిల్యంగా పెట్టేశాడు. ఈ ఫారిన్ అఫైర్స్ అండ్ యుద్ధ నీతిలోనే ఆయన కౌటిల్యం, ఆయన్ని కుట్లతోని ఆయన బ్రాండింగ్ చేశారు. ఈ సేస్ దిస్ ఆల్వేస్ ఎ థ్రెట్ ఫ్రమ్ ఎ నైబర్ ఎప్పుడన్నా మనకు గమనిస్తాడు. యూ బిలీవ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రిన్సిపల్. అండ్ మిత్రభేదం అనేది ఆయనకి ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఫారిన్ అఫైర్స్లో మిత్రభేదం ఇది మస్ట్ ఆయనకి. Foreign treaties are means to achieve benefits to the nation. Well-defined structures, clauses, foreign treaties, but clauses also well explained. How to negotiate maximum to gain, minimum to give up. Even you can give up only when some benefit to the nation. మీరు ఏమన్నా వదలాలి అనుకుంటే మనకి లాభం వస్తేనే వదలాలి. This is the concept of foreign affairs in Kautilyan days. Finally, principles is win-win situation. He says, if one loses or one wins, it will not succeed for a long time. We both should win. In fact, Modi ji's doctrine ఫుల్గా ఫాలో అవుతాడు అనిపిస్తుంది మనకి. ట్రంప్ గారే దాన్ని అక్నాలెడ్జ్ చేశాడు. మొండివాడు మనకు దొరకడని చెప్పి, చెక్కడ దొరకడని చెప్పి. సో దిస్ వాట్ ద ఫారిన్ అఫైర్స్ ఫ్రమ్ కౌటిల్య. డిఫెన్స్ వస్తే 4 వార్ అప్రోచ్ అండి. ఫారిన్ అఫైర్స్లో మీరు ఎవ్రీ ట్రీటీ, ఇన్ఫాక్ట్ దాని మీద ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్. ఎవ్రీ ట్రీటీలో ఏం క్లాజెస్ ఉండాలి, ఏం క్లాజెస్ లేకూడదు. మీరు కనుక కౌటిల్య చదివితే ఫారెన్ ట్రీటీ ఒక డమ్మీ ఇచ్చేస్తారు. మీకు డమ్మీ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఏ క్లాస్ తర్వాత ఏ క్లాస్ రావాలి, ఏది ఉండాలి, ఏది ఉండకూడదు. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్, సేల్స్, ట్రేడింగ్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ పీపుల్. ఎవరిని ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు, ఎవరిని ఎక్స్చేంజ్ చేయకూడదు, ఎలాంటి వాళ్ళని పంపించాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయండి. అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఈజ్ యుద్ధ నీతులు. ఈ టాక్స్ అబౌట్ 4 types ఆఫ్ యుద్ధ నీతి. మంత్రయుద్ధ, డిప్లొమసీలో వీక్ చేసి కొట్టేయటం. ఇన్ ద డిప్లొమసీ విత్ కింగ్ని వీక్ చేయాలి డిప్లొమసీలో. ప్రత్యక్ష యుద్ధ
అంటే డైరెక్ట్ వార్. చేసిన ప్లేస్లో ఎలా ఉందో అది చేసేయటం, ఒక ప్లేస్ అనుకోవడం, యుద్ధం చేయడం, గెలవటం. కుటిల యుద్ధ అంటే ప్రతిరోజు మనం చేసేది అదే, మనం చూస్తాం. మేకింగ్ ఎ కింగ్ సైకలాజికల్లీ వీక్. యాజ్ స్టేషన్స్ తీసుకురావటం, పబ్లిక్ యాజ్ స్టేషన్స్ మన అయింది కదా ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్లో. సో పబ్లిక్ యాజ్ స్టేషన్స్ తీసుకురావటం, అప్రోడ్ తీసుకురావటం, కింగ్ని సైకలాజికల్ వీక్ చేయడం, కొట్టేయటం. అది కుటిల యుద్ధ. కోట యుద్ధ ఆంతరంగికంగా మీరు విద్రోహుల్ని తయారు చేసి రాజుని చంపటం. సో ఈ 4 రకాల యుద్ధాలు ఉన్నాయని చెప్తాడు ఆయన యుద్ధంలో. ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఫాలో అవ్వాలని చెప్పి అడ్వకసీ ఇస్తాడు. అండ్ ఈ యుద్ధాలను ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఎలా జాగ్రత్త పడాలో చెప్తాడు. ఈ 2 చెప్తాడు. డిఫెన్స్ ఫార్ములేషన్స్ ఏమంటే అంత ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. డిఫెన్స్ ఫార్ములేషన్స్ మీద మీకు ఎటువంటి, మీ పద్మవ్యూహం ఉన్నారు కదా, పద్మవ్యూహం, నాగవ్యూహం, ఇవి చదివే మీరు వినేవన్నీ కూడా, మహాభారతంలో చెప్పే వినేవన్నీ కూడా కౌటిల్య అర్థశాస్త్రంలో అన్ని వ్యూహాలు వస్తాయి. ఏ విధంగా మిలిటరీ ఫార్మేషన్స్ ఉండాలి, ఎవరు ముందు ఉండాలి, ఎవరు వెనక ఉండాలి, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ అశ్వ యుద్ధం, అశ్వాలు తర్వాత ఏనుగులు, తర్వాత ఇవన్నీ పదార్థ దళాలు, వాళ్ళకి ఫుడ్ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, ఎలా క్యాంప్స్ అరేంజ్ చేయాలి, ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, డాక్టర్స్ ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, యుద్ధంలో పడిపోగానే దెబ్బతగలగానే ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వాలి, ఏ పసర్లు ఉండాలి, ఏ మందులు తీసుకెళ్ళాలి. హీ గివ్స్ ఏ హోల్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు వార్. ద ప్రిపరేషన్ ఫర్ వార్, ఆహార పదార్థాలు ఏ టైంలో యుద్ధం చేయాలి. ఈ సేస్ వానాకాలం యుద్ధం చేయకూడదని చెప్తాడు. సో ఈ సేస్ సో డీటెయిల్డ్, when to start, how to start, when to end, and what preparations to be taken for the war, and how to divide enemies, types of enemies, divide and rule, support systems for war, preparation for war, time to declare war, and how to trap enemy, and when to withdraw from war. ఇంత చెప్తారండి. డిఫెన్స్, ఫారెన్ అఫైర్స్, డిఫెన్స్, అండ్ ఫోకస్ అంతా ఫారెన్ అఫైర్స్, డిఫెన్స్ చాలా ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది. దెన్ హెచ్ఆర్, జియోగ్రఫీ. మనకి జియోగ్రఫీ అనేది, మన మెకాలే లవర్స్ ఉన్నారు ఇంకా మనకి ఇండియాలో, బాగానే ఉన్నారు, సామాన్యంగా లేరు. వీళ్ళందరూ ఏదో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి కాంటూర్ మ్యాప్స్ ఇచ్చారు, ఇవేవి. ఐ గెట్ ఇరిటేటెడ్ వెన్ సంబడి టాక్స్, బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి ఏమైనా కాంటూర్ మ్యాప్స్, ఇండియన్ జియోగ్రఫీ అంతా వాళ్ళు ఇచ్చారని చెప్పి. అసలు కౌటిల్య టైంలోనే, అందుకని రామాయణం టైంలో సుగ్రీవుడు చెప్తాడు వానరులకి ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి, ఏ సైడ్ వస్తే ఏ నదులు వస్తాయి, అక్కడ ఎటువంటి చెట్లు ఉంటాయి, ఎటువంటి ఫలాలు ఉంటాయి, ఏవి తినకూడదు, ఏవి తాకూడదు, ఎలాంటి మనుషులు ఉంటారు, ఎలా హామ్ చేస్తారు. మీకు ఇక్కడి నుంచి ఈస్ట్కి వెళ్తే హీ టెల్స్ అప్ టు గోస్ అప్ టు చైనా అండ్ కంబోడియా అండ్ ఆల్ దట్. మీరు ఈస్ట్ నార్త్కి వెళ్తే ఈ గోస్ అప్ టు రష్యన్ కంట్రీస్. వెస్ట్కి వెళ్తే సౌదీ అరేబియా అని చెప్తాడు. అక్కడ ఇసుక తిందలు ఉంటాయి, ఇవి ఉంటాయి, అవి ఉంటాయి, సముద్రాలు ఉంటాయి అని చెప్పుకొస్తాడు. సో ఆ రోజుల్లోనే ఉంది. రామాయణం టైం నుంచి మనకి జియోగ్రఫీ మీద లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ ఉంది. సో కౌటిల్యుడు అసలు ఆ జియోగ్రఫీ ఎలా చేయాలి, దేశంలో ఎలా ఏ మినరల్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏ మినరల్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్కి మ్యాప్, రూట్ మ్యాప్స్, కంప్లీట్ న్యాచురల్ స్టడీ, ఎక్కడెక్కడ ఏం మినరల్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ డీటెయిల్, ఏ పంటలు వస్తాయి, ఏ ఫలాలు వస్తాయి, జియోగ్రఫీ ఎక్స్టెన్సివ్లీ దానికి ఎలా చేయాలని చెప్పి ఉండాలని చెప్పి చెప్తారనమాట. అండ్ ఎలా ఇవన్నీ మ్యాప్స్ చేసుకు ఉండాలి రాజు. ఆయన రాజ్యంలో అన్నీ ఉండాలి, ఎప్పుడే స్ట్రాటజీ చేయాలన్నా కూడా. ఇక హెచ్ఆర్ డెవలప్మెంట్ అండి, మీకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. హోల్ బుక్ ఈజ్, ఆయన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెచ్ఆర్ ఈజ్ వాల్యూస్ అండ్ బిహేవియర్. అది ఎలా ఇన్కల్కేట్ చేయాలి సొసైటీలో, ద హోల్ ఫోకస్. అండ్ హీ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అని చెప్తాడు. The character is very important for the strength of the country. And the focus is on defense, medicine. ఆ రోజుల్లో యానిమల్ హస్బెండరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ మేజర్ సబ్జెక్ట్ అండి. ఎందుకంటే యానిమల్స్ ఎక్కువ ఉండేవి. మనం రామాయణం టైంలో కోతులు ఎక్కువ, మనుషులు తక్కువ. స్లోగా మనం ఎవల్యూషన్లో యానిమల్స్ లెస్ హ్యూమన్ హ్యావ్ గాన్. సో అక్కడ యానిమల్ హస్బెండరీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మీకు పాలు ఇవ్వటానికి కానివ్వండి, ఈ గోవులు కానివ్వండి, తర్వాత అశ్వాలు కానివ్వండి, ఏనుగులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ
వారికి కావాల్సిన యానిమల్స్ మెయింటెనెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండేది. సో యానిమల్ హస్బెండరీ, సైన్స్, కామర్స్ అండ్ అకౌంట్స్. గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇస్ క్రిటికల్ ఫర్ మేకింగ్ ఎథికల్ సిటిజన్స్. గురుకుల వ్యవస్థ అప్ టు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్, సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ దాకా గురుకుల వ్యవస్థ ఉండేది. బేసిక్ at the lower level is history, అర్థ ఎకనామిక్స్, ధర్మ, తర్క అంటే లా, గణితం, మార్షల్ ఆర్ట్స్, హార్స్ రైడ్ అండ్ ఎలిఫెంట్, నైట్ టైం పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు. గురుకుల వ్యవస్థలో పొద్దున్న నుంచి ఏం చెప్పాలి, ఎప్పుడు లేవాలి, ఏ సబ్జెక్ట్ ఏ గంటలో చెప్పాలి, అవన్నీ డిఫైన్ చేసి ఉంటాయి. దాని తర్వాత 3 యూనివర్సిటీస్ బాగా ఫేమస్గా ఉండేవారు రోజుల్లో, తక్షశిల, నలంద, విక్రమశిల. ఆయన ఈ నందా డైనాసిటీని ఎండ్ చేసి, మీకు చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది, నందా డైనాసిటీ, ద కింగ్ వాజ్ కరప్ట్, ద కింగ్ ఈజ్ ఇన్కాంపిటెంట్. వాడిని పడదోసి మన చంద్రగుప్త మౌర్యుని తీసుకొస్తాడు. సో చంద్రగుప్త మౌర్యుని తీసుకొచ్చే టైంలో హీ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ నలంద, ఇన్ తక్షశిల యూనివర్సిటీ. పోస్ట్ రిటైర్మెంట్ ఈ అగైన్ సెటిల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెసర్ ఇన్ నలంద యూనివర్సిటీలో చెప్పేవాడు. సో బేసికల్లీ చాణక్యుడు అనేవాడు టీచరు, ప్రీచరు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆయన అంత ప్రిన్సిపల్స్ టీచ్ చేసేవాడు. సో ఆ విధంగా వచ్చింది. నలంద వాజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ది లార్జెస్ట్ అమాంగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అందుకే అన్నేళ్ళు వాళ్ళు తగలబెట్టారు, ఎన్నో రోజులు తగలబెట్టారు పుస్తకాలన్నీ. ఐ హోప్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాపెండ్. బక్తియార్పూర్ అంటారు ఇప్పుడు ఆ యూనివర్సిటీ, వాడు బక్తియార్ ఖిల్జీ వాడు తగలబెడితే దాని బక్తియార్పూర్ ఏంటి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ షుడ్ చేంజ్ బ్యాక్ టు నలంద పేరు. అక్కడ హయ్యర్ కోర్సెస్ అంటే డిగ్రీ తర్వాత ఉండేవి సైన్సు, భాష, ఎస్ట్రాలజీ, ఆయుర్వేద, సర్జికల్ సైన్స్. అండ్ సర్జికల్ సైన్స్ అంటే ఆ రోజుల్లో సర్జికల్ సైన్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉండేది. ఫిలాసఫీ, గణితం, జియోగ్రఫీ, అగ్రికల్చర్, హిస్టరీ, యానిమల్ ఆయుర్వేద అండ్ ఎకనామిక్స్, astronomy, ఆర్చరీ వాజ్ ఎ బిగ్ సబ్జెక్ట్. యుద్ధాన్ని ఆర్చరీతో చేసేవాళ్ళు కదా, అండ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అండ్ అక్కడ మీరు కనుక చూస్తే పుస్తకాల్లో రాస్తాడు ఆయన, ద స్టూడెంట్స్ యూస్ టు కమ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ ఫారెన్ కంట్రీస్. ఫారెన్ నేషనల్స్, మన సంస్కృతం తెలియని వాళ్ళు చాలామంది స్టూడెంట్స్ వచ్చి నేర్చుకునే వాళ్ళని చెప్పేవాళ్ళు. సో దోస్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ సో పాపులర్ ఇన్ దోస్ డేస్ దట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ లర్న్. ఇంకా ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అకౌంట్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్, అర్థశాస్త్రం అని చెప్పారు. సో దట్ యూ షుడ్ సీ. మనకి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది ఆ టైంలో. ఎకనామిక్ సర్వేస్ వర్ రెగ్యులర్లీ డన్. మనం ఆశ్చర్యపోతుంటాం ఎకనామిక్ సర్వేస్ ఆ రోజుల్లో ఉన్నాయా అని చెప్పి. అండ్ బడ్జెట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఉగాది టు ఉగాది, న్యూ ఇయర్ డే నుంచి న్యూ ఇయర్ డేకి. ద బడ్జెట్ ఈజ్ బేసింగ్ ఆన్ ద పంచాంగం. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్రొజెక్షన్స్, లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్కమ్ తీసుకొని నెక్స్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్ పంచాంగం తీసుకొని దాని ప్రకారం ప్రొజెక్షన్స్ చేసేవాళ్ళు. ఏ పంట బాగుంటుంది, ఎలా ఉంటాయి వానలు, వానలు ఉంటాయా ఉండవా. సో ప్రొజెక్షన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ అస్ట్రాలజికల్ ప్రిడిక్షన్స్, ప్లానటరీ మూవ్మెంట్ అండ్ పాస్ట్ ఇయర్ రెవెన్యూస్, ఎక్స్పెండిచర్. ఇవాళకి మేము చేయలేకపోయామండి. ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్, సిఏజీ అపాయింటెడ్ సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్, నేను ఆ కమిటీలో మెంబర్ని కూడా ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం ఇండియాలో అని చెప్పి. ఇవాళకి కూడా గవర్నమెంట్స్ ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్ ఒప్పుకోవండి. మీకు అర్థమవుతాయి ఎందుకు ఒప్పుకోరు. ఎక్స్పెండిచర్ బిల్స్ పెండింగ్ ఉంటే కదా ప్రొవైడ్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు. ఇన్కమ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, అది ఇష్టం ఉండదు గవర్నమెంట్కి. మళ్ళీ డెఫిసిట్ ఎక్కువైపోతుంది. డెఫిసిట్ ఎక్కువైతే ఆ బడ్జెట్లో ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఎక్కువ చూపించాలి. అందుకే ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్ గవర్నమెంట్లో సిఏ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక బుక్ ఇచ్చినా కూడా ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలని. ఇవాళకి కూడా సిఏజీ కుడ్ నాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎక్రూవల్ అకౌంటింగ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. Government it runs with cash accounting. But in the days of Kautilya, Chanakya, there is accrual accounting in those days. You have to provide for current income, miscellaneous income, badali income, badali expenses. Well, badali income, badali expenses in our role. Badali expenses ante which are accrued expenses. Bills pass ayi payment kaani bills. So వాటిని బడ్జెట్లో ఫ్యాక్టర్ చేయాలి. కరెన్సీ ఆ రోజుల్లో బిలో వన అవి కాపర్ కాయిన్స్ ఉండేవి. మస్కా కానీ
అవి కాపర్ కాయిన్స్ ఉండేవి, పైవన్నీ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఉండేవి. అనా కర అంటే ఈరోజు మనం తీసుకోవచ్చు, ఇది రూపాయి కింద. సో ఆ విధంగా ఒక 5-6 పేర్లు ఉన్నాయండి కరెన్సీ పేర్లు. సో అవన్నీ కూడా బిలో అనా అయితే కాపరు, అబోవ్ అనా. అప్పుడు మన చిన్నప్పుడు మనం అర్థంగా చూసాం, మనం హెక్సాగోనల్లో అర్థంగా చూసాం. ఇంక ఎంతమంది చూసారో గుర్తులేదు, కానీ పైసా అర్థన అనా కాయిన్స్ చూసాం మనం. పని పోయి ఇవాళ చిన్న కారుకి తిరిగి అవి ఎలా ఉంటాయో కూడా. సో నెక్స్ట్ డీటెయిల్ అకౌంటింగ్ మాన్యువల్స్, హెడ్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇవాళ ఆయన పుస్తకంలో కూడా, చాణక్యుల పుస్తకంలో కూడా హెడ్స్ ఆఫ్ అకౌంటు, రిజిస్టర్స్ ఏం మెయింటైన్ చేయాలి, ఏ కాలమ్స్ ఉండాలి రిజిస్టర్స్లో, చాలా వెల్ మెన్షన్డ్. అండ్ వెల్ డిఫైన్డ్ బిల్ ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ ఏమిటి, సపోర్టింగ్ ఓచర్లు ఎలా ఉండాలి, అండ్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్, వేరియస్ లెవెల్స్లో ఎలాంటి బిల్స్ పాస్ చేయాలో కూడా డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. స్ట్రాంగ్ ఎథికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి, డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ అకౌంటెంట్స్. ఆయన చెప్తాడు, ఈ ఆడిటర్లు కనుక ఎక్కడికైనా వెళ్తే ఆడిట్ కోసం వాళ్ళు కాఫీ టీ కూడా తాగకూడదు, వాళ్ళ డబ్బులనే వాళ్ళు తాగలుగుతారు. సో ఆ రోజుల్లో ఉన్న ఆ ఎథికల్ ఈజ్ నాట్ సపోజ్. అందుకే ఆయన గవర్నర్స్తో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక బ్రిటిష్ ఫారినర్ ఎవరో వచ్చి డిస్కషన్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన దీపం ఆపి పక్క దీపం వెలిగించాట. వెంటనే ఆయన అడిగాడు, ఎందుకు ఆపాడు, వెనక్కి వచ్చి అడిగాడు, ఎందుకు ఆపుతున్నావు అని. అఫీషియల్ డ్యూటీ అయిపోయింది, ఇప్పుడు నా పర్సనల్ డ్యూటీ కాబట్టి ఆ దీపం ఆపేశానని చెప్పి. సో ఆ విధంగా హీ యూస్ టు ఫాలో గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్ ఇన్ దోస్ డేస్. సేమ్ గవర్నెన్స్ స్టాండర్డ్స్ he gave to accountants and auditors. And in fact, నాకు అనిపిస్తుంది మధ్య బ్రిటిషర్స్ ఆర్ టోటలీ డిస్ట్రాయిడ్. బ్రిటిషర్స్ ఏదో మంచి ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయో అది డిస్ట్రాయ్ చేశారు వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటానికి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా పోవటానికి ఐ థింక్ దే ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఈ అకౌంటింగ్ స్ట్రక్చరు దాన్ని పాడు చేసి ఇవాళ గవర్నమెంట్లో మనం పెట్టే అవకాశం లేకుండా అయిపోయింది. అండ్ డైలీ ఇన్కము ఏ రోజు కాదు రోజు టిన్ బాక్స్లో ఒక రేకుల డబ్బాలో ఓచర్లతో సహా ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ ఇస్తాడు, అందులో ఆ డబ్బాలో వేయాలట. ఆ నెక్స్ట్ డే ఆడిటర్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత పుస్తకాలు ఎక్కుతాయిట. ఏ రోజు ఆ రోజు ఆడిట్ అయిపోవాలి. దిస్ ద స్ట్రక్చర్ హియర్ ప్రొపౌండెడ్. అండ్ taxation should be so painless as the butterfly takes the pollen from the flowers. ఈ పిచ్చి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ వాడేస్తుంటారు ఈ స్టేట్మెంట్. ఇది ఈవెన్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా వాడేశారు ఈ స్టేట్మెంట్. ఇది ఐ థింక్ చిదంబరం కూడా 2 సార్లు అన్నాడు ఆయన. ఎవ్రీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ యూజెస్ ద స్టేట్మెంట్. హీ బిలీవ్స్ దట్ ట్యాక్స్ గవర్నెన్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ గవర్నెన్స్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. అప్పుడే అందరూ పబ్లిక్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు ట్యాక్స్ అని చెప్పి ఆయన నమ్మకం. అప్పుడున్న ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉందంటే శుల్క, కస్టమ్స్ ట్యాక్స్, ప్రవేశ్య, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ, నిష్కార్య, ఎక్స్పోర్ట్ డ్యూటీ, ద్వారాభి కన్య, ఆక్సాయ్ టోల్ ట్యాక్స్, వ్యాజీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్, భాగా ఎక్సైజ్ డ్యూటీ, వర్తాని రోడ్ సెస్. ఆ రోజు కూడా రోడ్ సెస్ ఉంది, ఇప్పుడు రోడ్ సెస్ కాదు. సో దిస్ ఆర్ ద taxation structures are there. Parishu monopoly tax, Pindakara taxes in kind. వ్యవసాయంలో దే యూస్ టు టేక్ ట్యాక్సెస్ ఇన్ కైండ్ అండి. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన వాటి మీద ట్యాక్సెస్ ఇన్ కైండ్. సేన వ్యక్తం, సేన నిర్వాచన సుంకం, మేజర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ పెనాల్టీస్. అక్కడ మేజర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ పెనాల్టీస్ అండి. మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నారు అనుకోండి, పక్కన కూడా పడిపోయాడు అనుకోండి, మీరు లేపలేదు అనుకోండి, వాళ్ళు లేపలేదని చెప్పారు అనుకోండి, ట్యాక్స్ వేసేస్తారు, పెనాల్టీ వేసేస్తారు. సో ఆ రోజు సొసైటీ ధర్మాన్ని నిలబెట్టకపోతే పెనాల్టీ, అండ్ పెనాల్టీ ఇస్ ద మేజర్ ఇన్కమ్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. మేజర్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఇస్ పెనాల్టీస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దాన్ని భ్రష్టు పట్టించారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మొఘల్లోనూ. దానివల్లే మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది. అది అసలు ఈ సొసైటీలో ఈ ఇంత లాలెస్నెస్ పెరగడానికి ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్. నాట్ హ్యావింగ్ ట్యాక్స్ ఫర్ నాట్ అప్హోల్డింగ్
నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. మ్యాక్సిమం ట్యాక్స్ రేట్ ఈజ్ 16% అండి, మినిమం 4%. ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ ప్రస్తుతం 18కి వచ్చామండి మనం. అంత పోయి 40-50 100% ట్యాక్స్, 80% ట్యాక్స్. ఫైనల్గా జిఎస్టీ మనం మ్యాక్సిమం 18కి వచ్చాం, ఎక్సెప్ట్ సిన్ గూడ్స్ తప్ప. ఆ రోజుల్లోనే 16 చెప్పారు కౌటిల్యుడు, మ్యాక్సిమం 16% ట్యాక్స్ విత్ వ్యాట్. ఏ ట్యాక్స్ అనేది కానివ్వండి, అన్నీ కలిపి 16. అండ్ మినిమం ట్యాక్స్ 4%. అఫ్కోర్స్ ఇవాళ మినిమం 0 కూడా పెట్టారు కొన్ని ఐటమ్స్ మందుల మీద. అండ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ యూజ్ ఫర్ మోడరేటింగ్ ఎకానమీ. టాక్సేషన్ స్ట్రక్చర్ మెంట్ ఫర్ ఎకనమిక్ గ్రోత్. అది ఆయన ప్రిన్సిపల్. టాక్సేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎకనమిక్ గ్రోత్కి వాడుకోవాలని ప్రిన్సిపల్. వ్యాట్ వాజ్ దేర్. ఎనీ ట్యాక్స్ పెయిడ్ బై ఎనీవేర్ ఇట్ విల్ బి వ్యాటబుల్. ఫైనల్గా వచ్చే పేమెంట్ ఆఫ్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ అవుతాయి. అండ్ కస్టమ్ డ్యూటీస్ ఆర్ యూజ్ టు రెగ్యులేట్ ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ టు ద కంట్రీ. ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కస్టమ్స్ డ్యూటీస్ వాడుకున్నారు. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది మనం దానివల్ల మనం సఫర్ అయ్యాం కూడా ఇండియాలో. చైనా చేసింది, అందరూ చేశారు, మన ఇండియాలో వాడుకున్నారు. ఈ బిలీవ్ నైబర్స్ డంప్ ద గూడ్స్ టు డిస్ట్రాయ్ ఎకానమీ. మన ఎకానమీని డిస్ట్రాయ్ చేయటానికే పక్క వాళ్ళు డంప్ చేస్తారు గూడ్స్ అని నమ్మారు. ఎవ్రీ ఇంపోర్ట్ హ్యాస్ టు బి ఫుల్లీ క్వాలిటీ టెస్టెడ్. క్వాలిటీ టెస్ట్ కాకుండా ఏ ఇంపోర్ట్ దేశంలోకి రాకూడదు. అది మనం నిన్నటిదాకా చేయలేదండి, మొన్నటిదాకా చేయలేదు. ఇప్పుడు కూడా కొన్నే చేస్తున్నాం. అమెరికాకి ఏమన్నా పంపించాలంటే FDA అప్రూవల్ అంటాడు, జర్మనీకి కానీ ఎక్కడ GMP అప్రూవల్ అంటారు. చైనాకు ఒక వస్తువు పోదు అందరి క్వాలిటీ టెస్టెడ్. మనమే చెత్త క్వాలిటీ చేస్తున్నాం. మన ఇండియాలో చెప్పిన కౌటిల్యుడు ప్రిన్సిపల్ మనమే ఫాలో కాదా. దట్ ఇస్ ద పిటియస్ పార్ట్. ఇంకా బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ వద్దామంటే, ఆ రోజుల్లో మ్యాక్సిమం ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈస్ క్యాప్ రేట్ 15%. మినిమం ఇంటర్మీడియేషన్ ఛార్జెస్, మినిమం టైం ఏమన్నా అయిందా, ఎక్స్ట్రా అయిందా, టైం చూసుకోవట్లేదు. మినిమం ఇంటర్మీడియేషన్ ఛార్జెస్ క్యాప్ రేట్ 2%. అంటే ఏమిటంటే మీరు డిపాజిట్ మీద వడ్డీ మీద ఓన్లీ 4% మీ నిమ్ ఉండాలి, నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్. ఇవాళ మన బ్యాంకింగ్లో 4.5-4% దాకా నిమ్ వస్తుంది. ఆ రోజుల్లో అఫ్కోర్స్ మీరు సెంటేజ్ ఛార్జెస్ అంటే గవర్నమెంట్లో సెంటేజ్ ఛార్జెస్ అంటూ ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్కి కానీ కాంట్రాక్టర్కి కానీ ఏమైనా ఇస్తే హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జెస్, మార్జిన్ ఛార్జెస్ 2%. ఆ రోజుల నుంచి ఉంది ఈ 2% క్యాప్. అంటే మీరు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ మీద మీరు ఇచ్చే పెట్టుబడి, అంటే మీరు చిన్న సేవింగ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఇచ్చిన డిపాజిట్ వడ్డీ మీద ఓన్లీ 2% యాడ్ చేసి మీరు ఛార్జ్ చేయొచ్చు. వర్కింగ్ మీరు అప్పు ఇవ్వచ్చు. డిపాజిట్ తీసుకోవడానికి, అప్పు ఇవ్వడానికి ఓన్లీ 2% మార్జిన్ ఉండాలి. అందుకని ఎక్కువ ఉంటే గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని శిక్షిస్తుంది. మ్యాక్సిమం అందుకో 15% ఉంటే ఇవ్వకూడదు. ఎగ్జామ్ మనం 18, 20, 24% ఇచ్చేస్తున్నాం కూడా వడ్డీలు. పొద్దున 90 రూపాయలు ఇచ్చి ఈవినింగ్ 100 రూపాయలు తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అదే కానీ కౌంటింగ్ టైంలో ఉండేది కానీ చచ్చిపోయి చంపేస్తారు, 10 పెనాల్టీ చేస్తారు. సో ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ వాజ్ బేస్డ్ ఆన్ కాస్టింగ్. మనకు అసలు మా కాస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ 69లో వచ్చింది. ఆ కాస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇవాళకి కూడా కాస్టింగ్ ఏడుస్తారు, చేయనివారు సరిగ్గా అందరి కంపెనీలు కూడా. లాభాలు ఎక్కడ బయటపడిపోతాయని చెప్పేసి. సారీ అనుకోమాకండి, చెప్తున్నాను నేను. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇన్ దోస్ డేస్ ద మార్జిన్ ఓన్లీ 5%. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు సెల్ ద ప్రోడక్ట్ 18-20% మార్జిన్ తీసుకొని వీల్లేదు. అందుకని కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మీద చాలా స్ట్రాంగ్ మానిటరింగ్ ఉండేది. అంటే ఒకటి ఏంటంటే బేసిక్గా నాకు అనిపిస్తుంది, చిన్న కంట్రీస్ కదండి ఇవన్నీ పాసిబుల్ కూడా అవుతూ ఉండొచ్చు. అంత గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ కానివ్వండి, నాట్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్, పెనాల్టీస్ అంత స్ట్రక్చర్ బాగుండేది కాబట్టి. ఐఎమ్ నాట్ సీయింగ్ టైం, దిస్ వాజ్ నా దగ్గర లేదు, మొబైల్లో ఉంది. ముందుగా టైం ఉంది కదా. ఓకే. సో అండ్ కాస్టింగ్ వాజ్ అండ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ 5% in case of own manufactured, 10% in case of imports. So this is how the structure is. మనం దీని నుంచి టేక్ అవేజ్ ఏమిటి అంటే 5:45 అయిందా? 5:45, ఇంకా 5 minutes టైం ఉంది కదా. అది సో దేర్ఫోర్
వాట్ ఆర్ ద టేక్ అవేస్? నాకు రామ్మూర్తి గారు చెప్తున్నాను, రాంబాబు గారు చెప్తున్నాను, ఏమంటే మనం చెప్పాలి వాట్ ఆర్ ద టేక్ అవేస్ పాలసీ మేకర్స్ని అడ్వైజ్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి. ఫస్ట్ టేక్ అవే ఏంటంటే వీ షుడ్ స్టార్ట్ పెనాల్టీస్ ఫర్ నాట్ డూయింగ్ రైట్ థింగ్స్ అండి. అది ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం? ఇది బ్రిటిష్ వారు వచ్చి మనల్ని ధ్వంసం చేసింది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది. మీరు వాళ్ళు మన చేత తప్పు చేయించడానికి చెప్పి మనం రైట్ చేయకపోతే వచ్చే పెనాల్టీని తీశారు. సో దట్ వారు మన చేత బ్రైబింగ్ ఇచ్చి మన దేశాన్ని ఆక్యుపై చేయడానికి. ఫస్ట్ వీ షుడ్ ట్రై టు గెట్ ఏ సివిల్ కోడ్ and try to enforce strong penalties for not doing the right thing which is mentioned in the civil code. అది అయ్యి ఉంటే ఈ నిర్భయ అయ్యేది కాదు. ఒక నిర్భయ అయింది చూడండి, రోడ్డు మీద రేప్ చేస్తుంటే అందరూ వీడియో చూస్తూ ఉంటే వీడియోలు తీస్తారు సేవ్ చేయడానికి పోయి. సో దిస్ ఇస్ అ దౌర్భాగ్యం మనకి ఆ పెనాల్టీ పోవటం వల్ల. సివిల్ కోడ్ లేదు, అండ్ ఇల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, రకరకాల ఇల్స్ వచ్చాము సొసైటీలు, ఇవన్నీ కూడా ఆ పెనాల్టీ లేకపోవడం వల్ల. సెకండ్, అందుకని కౌంటింగ్ పెనాల్టీస్ రాంబాబు గారు మీరు అడిగారు అని చెప్తున్నారు, వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్. వన్ ఆఫ్ ద రికమెండేషన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఈజ్ వీ షుడ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైనలైజ్ సివిల్ కోడ్ ఇన్ డీటెయిల్. అండ్ ద సివిల్ కోడ్ అసలు మన భరద్వాజ స్మృతిని ముందు పెట్టుకొని ఇది మన బృహస్పతి స్మృతిని ముందు పెట్టుకుని స్మృతులు చూస్తే అంతా రైట్ అండ్ రాంగ్గా ఉంటుంది. తండ్రి ఏం చేయాలి చేయకూడదు, తల్లి ఏం చేయాలి చేయకూడదు, కొడుకు ఏం చేయాలి చేయకూడదు, ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇన్ సొసైటీ ఉంటుంది స్మృతి. మన సివిల్ కోడ్ని కరెక్ట్గా పెట్టుకుని ఆ పెనాల్టీస్ ఇవాళ కాకపోతే ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు, బట్ ఎట్లీస్ట్ సమ్ వే వీ షుడ్ స్టార్ట్, ఎట్లీస్ట్ సంథింగ్ వీ షుడ్ స్టార్ట్. అండ్ ఆల్ ఇంపోజ్ టు బి క్వారంటైన్ అండ్ క్వాలిటీ చెక్. ఇవాళ అన్లెస్ వాడు మనం ఒక మందు కానీ ఆహారం ప్యాకెట్ కానీ యూఎస్ పంపించాలంటే వాడు వచ్చేసి మన కంపెనీ చూసి అన్నీ ఎగ్జామిన్ చేసి సరైన మెటీరియల్ కొంటున్నాం, ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం, FDA సర్టిఫికేట్ ఇస్తే కానీ బయటకు పోదు. ఆర్ యూ డూయింగ్ బిఫోర్ ఇంపోర్టింగ్? స్టిల్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఆన్ ఇంపోర్టెడ్ మెటీరియల్. ఒక ఆమెతో చెన్నైలో ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో హడావిడిగా భోజనం లేకుండా వచ్చేసి ఫ్లైట్ వచ్చి వస్తుంది కదా అని చెప్పి నేను షాప్లోకి పోయి ఏదో డ్రై ఫ్రూట్స్ కొందాం అనుకుంటే పైన నట్స్, ఆల్మండ్స్, కాజు అవన్నీ పెట్టాడండి. గ్రౌండ్ నట్ కూడా చూపించారు తక్కువగా. ప్యాకెట్ ఓపెన్ చేసి అంతా గ్రౌండ్ నట్సే, ఒకటో రెండో కాజు అవి ఉన్నాయి. ఆల్మండ్స్ కదంటే నేను కొన్నాను, కొంటే మిగతా అది ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ చైనా. ఐఎమ్ టాకింగ్ 10-15 years బ్యాక్. అంటే ఏంటంటే మనకి అసలు కంట్రోల్ లేదు. మనకి ఎవరు పడితే అది పడితే ఇంపోర్ట్ చేస్తారో మనం తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ క్వారంటైన్. దీన్ని గవర్నమెంట్లో హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ పాలసీని నేను తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా గవర్నమెంట్, ఎయిర్పోర్ట్స్లోని సామాన్లు ఆగిపోతాయి సార్ మనకి పెడితే, అది ఇప్పుడు కానీ మేము వెంటనే ఎన్ఫోర్స్ చేస్తే అంత ల్యాబ్ లేదు, మనకి అంత ఫెసిలిటీస్ లేవు అన్నారు. నేను చెప్పాను అగ్రీడ్ అండి మీతో, వై డోంట్ హ్యావ్ ఎ 5-year time frame? 5-year time frameలో స్టార్ట్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సమ్వేర్. I don't know to what extent they have done it. And next very important is protecting local economy. Of course, ఇది మనకు వచ్చేసింది అనుకోండి ట్రంప్ ఎఫెక్ట్తో కొంతవరకు వచ్చింది. ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ ప్రొటెక్టింగ్ దేర్ ఓన్ ఎకానమీ, బట్ విత్ ఇన్ WTO నామ్స్ కూడా వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ బై లోకల్ ఎకానమీ. ఫోకసింగ్ ఆన్ మైనర్ ఇరిగేషన్, చెక్ డ్యామ్స్ ఇన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్. ఇప్పుడు మనం చేసేది సరిపోదండి, ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ మచ్ మోర్. జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ ఏమి చేయకన్నా మీరు కౌంటింగ్ పుస్తకం చూసి జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ చేయొచ్చండి. ఎక్స్టెన్సివ్గా జ్యుడిషియల్ రిఫార్మ్స్ యూ కెన్ డూ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. అండ్ గవర్నమెంట్ అకౌంటింగ్ రిఫార్మ్స్ టఫ్ అవుతుందండి, ఐ నో టఫ్ అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు, యువర్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ విల్ గో అప్ ఫస్ట్ ఇయర్, లెట్ ఇట్ గో అప్. యూ మస్ట్ ప్రొవైడ్ విచ్ బిల్స్ ఆర్ నాట్ passed and not paid. You should provide also for income not which has to be distributed, we should account. And do's and don'ts for different levels of public servants and independent professionals. Undi manaki, to what extent it is comparable to continental standard, we have to evaluate. And bringing transparency in government expenditure and income, audit strengthening delivery mechanism. Kontavaraku after mana ee present government, Modi government వచ్చిన తర్వాత కొంతవరకు ఇంప్రూవ్ అయింది in terms of direct delivery, DBS వచ్చిన తర్వాత, DBT వచ్చిన తర్వాత. బట్ అది కూడా దట్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ టు బి
సెగ్మెంట్ కౌటిల్య కోట్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద కౌటిల్య కోట్ కింద కోట్ చేస్తాడండి వాట్ ఈస్ బేసిస్ ఫర్ హిస్ బుక్ అని రాస్తూ భారద్వాజ స్మృతి బృహస్పతి స్మృతి ఆర్ ద బేసిక్ ఫర్ హిస్ బుక్ అని రాస్తాడండి ఆయన. సో మన బండారం అంతా మన నాలెడ్జ్ అంతా కూడా మన స్మృతుల్లోనే ఉంది. దట్స్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ at number of places. Finally end చేస్తూ ధర్మార్థ కామ మోక్ష, if everybody yearns righteously and spends righteously and properly, we can achieve so many things. Dharma rakshata rakshata. Thank you very much. ధన్యవాదాలు. Thank you. ఒక చిన్న సూచన ఉంది. నరసింహమూర్తి గారు ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాన్ని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలోకి రెడ్యూస్ చేస్తాము. బై ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ గూగుల్ ఫామ్ విచ్ వుడ్ బి సర్క్యులేటెడ్ టు ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్ హియర్ ఓవర్ ఫోన్. మీరు ఆ గూగుల్ ఫామ్ని దాంట్లో 2 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో మీ యొక్క రెస్పాన్స్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ ది లెక్చర్, and then any question that you wanted to pose, and those questions would be shared with Narasimhamurthy garu for his response, and those questions and response along with the names of the people who have asked them would be incorporated in the document. Prastaniki oka chinna interactive session, if anyone wants to have any things to be clarified on the lecture of today's or adagachu పేరు చెప్పి ఒకసారి క్వశ్చన్ అడగండి. ఈ కౌటిల్య అర్థశాస్త్రంలో ఈ ఫ్రీబీస్ గురించి, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ ఫ్రీబీస్ గురించి ఏమైనా వాళ్ళు ఒక సూచన ఇచ్చారా? చాలా క్లియర్గా ఉందండి. అందులో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ హూ ఆర్ నీడీ పీపుల్, హూ ఆర్ ఇన్కెపాసిటేటెడ్, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్, హ్యావ్ నాట్స్ ఇన్ ద సొసైటీ. గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయాలని ఉందండి. అందులో ఫ్రీబీస్ అనేవి ఇలా ఇవ్వలేదు, కానీ he has given only గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు సపోర్ట్ అని ఇచ్చారు. అంటే ఆహారం కానివ్వండి, షెల్టర్ కానివ్వండి, లేని వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్కి, గుడ్డి వాళ్ళకి, మగవాళ్ళకి, ఇలాంటి వాళ్ళ బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకోవాలని ఇచ్చారు. చాలా క్లియర్గా ఇచ్చారు. వెరీ టార్గెటెడ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అనేవి. వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీ కెన్ రైట్ ఏ చాప్టర్ ఆల్సో. వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఇంకో ప్రశ్న సార్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ జీడిపి నా దృష్టిలో సరిగ్గా లేదు బేసికలీ. అప్పుడు ఆయన ఏదైనా ఫార్ములా హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రైట్ జీడిపి అనేది, అది జీడిపి మీద ఏం ఫోకస్ లేదు. ఓన్లీ యాన్యువల్ రెవెన్యూ, ఎంత రెవెన్యూ ఉంది తప్ప గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ అనే సబ్జెక్ట్ లేదు ఆ టైంలో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేశారు, ఎలా గ్రోత్ ఉన్నది ప్రొడక్షన్లో, అదే ఉంది. అగ్రికల్చర్ అంతా ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, మానిటర్ చేయాలి, టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి, అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలి, అలాంటి ఉన్నాయి తప్ప ఈ జీడిపి అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. నమస్కారం అండి. ఇది అర్థశాస్త్రం ఏ సంవత్సరంలో, ఏ ఇయర్లో రాశారు? అంటే కొంతమంది 350 BC అంటారండి ఆయన టైం అది, కొంతమంది 250 BC అంటారు. ఈ రెండే టైం డిఫరెన్స్ ఉంది తప్ప ఏదైనా దట్ ఈజ్ బిఫోర్ క్రైస్ట్ అండి. మస్ట్ బి 2200 years ఓల్డ్ సబ్జెక్టు. మనకి 2-3 రకాల పుస్తకాలు ఉన్నాయండి. ఒక ఎస్ రంగరాజన్ అని చెప్పి పెంగ్విన్ పబ్లికేషన్స్ ఒకటి ఉంది ఇంగ్లీష్లో, 1963 అనుకుంటాను. సంస్కృతంలో 2-3 పుస్తకాలు ఉన్నాయి, అథారిటేటివ్ బుక్స్. రంగరాజన్ హ్యాస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సాంస్క్రిట్ బుక్. నేను రాసిన బుక్ ఏంటంటే టు ఇన్కల్కేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్. ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పోజిషన్ ఇచ్చాను బ్రీఫ్గా, సో దట్ పీపుల్ విల్ గెట్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మోటివేటెడ్ టు రీడ్ ద మెయిన్ బుక్. జిస్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. ప్లీజ్ Policies awareness అనేది ఒక aspect. Execution problem కదా. It is not. Development
తెలుసు కదా, కరప్షన్ లెవెల్స్ కానీ దే ఆర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్. నేను ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ ఇష్యూ అండి. డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో కూడా లాట్ ఆఫ్ అనామలీస్ ఉన్నాయి విచ్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ ప్రొజెక్టెడ్, విచ్ ఆర్ బీయింగ్ కమఫ్లేజ్డ్. అండ్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ కరప్టెడ్ నేషన్స్లో బయటికి తప్పకపోయినా యూఎస్ఏ కూడా ఉంది. ప్రెసిడెంట్ ఇస్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ కరప్ట్. ఎవ్రీ ప్రెసిడెంట్ ఇస్ ప్రూవెన్ టు బి కరప్ట్. ప్రూవ్ చేసుకోవడం బయటికి ఏదో వస్తుంది, తర్వాత ఏదో లోపల ఉంటుంది. సో నా ఉద్దేశంలో ఇది ఓన్లీ వేరియింగ్ డిగ్రీస్ అండి. ఇండివిజువల్గా మంచి వాళ్ళు ఉంటారు, వేరియింగ్ డిగ్రీస్. పాలసీ ఫ్రేమింగ్లో కూడా కొంచెం ఉండొచ్చు. కాకపోతే ఏమైందంటే మనకు ఆ టైంలో పాలసీస్ ధర్మం బేస్డ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కుడ్ అచీవ్ సచ్ ఏ హై జీడిపి గ్రోత్. వీ ఆర్ ద వరల్డ్ హైయెస్ట్ జీడిపి. మనకి మినరల్స్ ఉండేవి, ధర్మం బేస్డ్గా ఉండేది. తర్వాత మనం పడిపోయాం ఎందుకంటే విత్ డ్యూ టు ఇన్వేజన్స్. బట్ ఇవాళ యుఎస్ లాంటి కంట్రీ జీడిపి ఈజ్ క్వైట్ హై. మనం ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, వాట్ ఈజ్ అవర్ జీడిపి అండి? We say 4.12 or 4.2, 4.3, but real GDP in PPP terms is 16 to 17 trillion a day. Chinese GDP in terms of PPP is around 19 or 18 or 19. And in case of US, in terms of PPP, బాగా తగ్గిపోతుందండి. సో అంటే $1000 ఇండియాలో ఎంత కొంటుందో $1000 అక్కడ ఎంత కొంటుందో చూస్తే మీకు 7 times బెటర్ ఇండియన్ జీడిపి. సో దేర్ఫోర్ ద జీడిపి క్యాలిక్యులేషను, అందుకని మనం అమెరికా ఏదో గొప్పగా ఉందని కాదు. అవర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ క్వైట్ సో హై యాజ్ వీ సీ. మీరు అక్కడ పోయి $1000 శాలరీ ఉందనుకోండి, ఆ $2000, $3000 శాలరీ ఉంది. అక్కడున్న కంఫర్ట్కి కెన్ గెట్ ఏ బెటర్ కంఫర్ట్ ఇయర్, 7 times బెటర్ కంఫర్ట్. అదే మనీ కెన్ పర్చేస్ ఇయర్ మోర్. మన మనీ వీ కెన్ పర్చేస్ మోర్. Please. Is there any propose something for root out action? Which is like a termite forest. Sound అంటే Okay. So, as a bureaucrat, would you suggest anything for rooting out corruption? When taking food from సార్, నా అనుభవంలో ఇట్స్ రిలేటివ్ అండి. సో ఇఫ్ ద కరప్షన్ కెన్ బి బ్రాట్ డౌన్. ఇప్పుడు కరప్షన్ అనేది చాలా కష్టం అండి. ఎందుకంటే ఫైనాన్షియల్ కరప్షనే కాదు, ఇంటెలెక్చువల్ కరప్షన్. అంటే నేనేదో మీరు అనుకోవద్దు చెప్తున్నా అని చెప్పిన అనుభవం. ఐ వాజ్ చైర్మన్ ఆఫ్ అర్బన్ బ్యాంక్స్ కమిటీ. నరసింహమూర్తి కమిటీ వినే ఉంటారు 2002లో. సో నేను చైర్మన్ ఆఫ్ ద కమిటీ, మై అంకుల్, మా సొంత మేనమా, ఆయన కాల్ యాంప్యూట్ అయిపోయింది. షుగర్ వచ్చి యాంప్యూట్ అయిపోయింది. ఇది బెడ్. మోడల్ ఫైనాన్స్లో ఆయనకి ఒక 6 రోజులు ₹1,00,000 ఏదో చిట్టు, అది క్లోజ్ అయిపోయింది, ఆయన రాలేదు. వాళ్ళ బ్యాంక్ ఏదో ఉంది, మోడల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్, అది మా కంపెనీ ముందు వస్తుంది. వాళ్ళు ఏవో అడ్జస్ట్ చేస్తున్నారు, నువ్వు మాట చెప్పరా, చెప్తే నేను వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు నాకు, రోజుకి ₹500 మందులు అవుతున్నాయి, ఏవో చెప్పుకొచ్చాడు ఆయన నాకు. ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. చెప్తే నేనేం చేశాను, 2 days ఆగి ₹10,000 నా SBI అకౌంట్లో డ్రా చేసి ఆయన కాల్ దగ్గర పెట్టించాను. ఇది ప్యూర్లీ అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కరప్షన్ మీద చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా హ్యాండిల్ చేస్తాడు కౌటిల్యుడు ఈ సబ్జెక్ట్ మీద. సో హీ టెల్స్, అందుకే ఈ కెప్ట్ సో మచ్ పెనాల్టీస్. హిస్ ఇన్కమ్ ఆన్ పెనాల్టీస్ క్వైట్ హై బడ్జెట్లో. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఉందనుకోండి, నేను అది తప్పు కాదు చేయటం, ఓ ఫోన్ కాల్, బట్ ఐ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ విత్ సో మెనీ అర్బన్ బ్యాంక్స్. ఆఫ్టర్ 2002, 2004 నాట్ ఎ సింగిల్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇవాళకి వాళ్ళు పిలుస్తారు, అప్రిషియేట్ చేస్తారు మనం. నాట్ ఎ సింగిల్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, కంబైన్డ్ స్టేట్. So it is a question of how you follow your principle. So it has to come from inbuilt, number one. Penalties have to be strong. Then only we can correct it. We can have corruption free. That's my అనుభవంలో చెప్పేది. కౌటిల్యుడు అయితే ఎక్స్టెన్సివ్గా పెనాల్టీస్ పెట్టారు కరప్షన్ మీద.
heavy, not only penalties, heavy, punishments also. Sir, namaste. My name is Sivesh Kaushik. I am from Tata Institute of Social Science, Hyderabad. I am a student of public policy. In your assessment, sir, which is one area in the country today, in your assessment, which requires urgent intervention of culture-guided public policy? For reference, we can take tribal areas, right? Or you have seen the making of Greater Hyderabad. Like my specialization is cities and governance. So, what is your assessment of culture-guided public policy inculcated in the design of the city or in your And what I can say, equity and equanimity should be the principle. So in fact, if you go by the old book of our scriptures that called Kautilya, he extensively deals about underdevelopment. A person is kept separately, control of lands and people. Where the areas are underdeveloped or barren, he focuses how to make it productive. That's what his subject is. So when you are talking tribal areas are underdeveloped, welfare schemes are extensively dealt. But if you ask me what is to be done as of today, situation of this is strongly legal reforms. Unless legal reforms is done, justice is done in time, justice is seen to be done, nothing, no equity or nothing will happen. So justice has to be done. So me understand public policy though, first and foremost I should say legal reforms are required in India. If you topmost, then second comes civil code and penalties of civil code. These two can be the topmost. Today, just say why Naxalites are coming in? మనకన్నా యంగ్ బిల్డ్ నాకున్న యంగ్ బిల్డ్ ఆ రోజుల్లోనే రిబెల్గా ఫీల్ అవుతాం మనం. పబ్లిక్ బ్లడ్ బాయిల్ అయిపోతుంది అన్యాయం చూస్తే. బట్ వెరీ ది యాక్షన్, వెరీ సమ్ యాక్షన్ ఇస్ దే. సో లీగల్ రిఫార్మ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. ఐ మీన్ యూ హ్యావ్ నో చాయిస్. అది ఆన్ చేయాలి. I am Sheshu Madhav, presently acting as a director for one of the ICL. I have a basic two questions, sir. Is Kautilya talked anytime about the inflation and how to control the inflation? You said about price reduction and you said about cost-based production only, but have you anytime we talked about the inflation? That is the number one. And the number two, you said about ethics based on one day. Why we could not in present today could not follow this kind of ethics based on one system? First, I don't think he has talked about inflation. Inflation was a cause of concern for him in those days. So it was controlled by imports and exports. So wherever something is needed, he used to import. Ankutunani, it may not be a cause of such a concern in those days. Inflation is a product of our over demand, our minds of over demand, our greediness may be inflation. So in those days, whatever required, people are very happy, I suppose. Whatever the triptika unnaru. That's I don't know why inflation was talked. I presume so. Secondly, your talks about ethics and the basic backbone of ethics is hit by British and Mughals. They change the mindset. మనల్ని కరప్ట్ చేసేస్తే కానీ వాళ్ళు మనల్ని ఆక్యుపై చేయలేరు. సో దే ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ హౌ బ్రిటిష్ హ్యావ్ టేకన్ ఓవర్ ఇండియన్ కింగ్స్ అండి. మంచి సిగార్ ఇచ్చేసి, మంచి ఫారెన్ విస్కీ ఏదో ఇచ్చేసేసి, ఇవే వాళ్ళు మనం చేసింది. అవే మనం చేసింది. అవర్ పీపుల్ చిన్న వాటికి రాజులు బలైపోయారండి. రాజులు కరప్ట్ అయిపోయారు చిన్న వాటికి, ప్రలోభాలకి. So therefore, corruption not only financial, it is intellectual corruption, mental corruption, values corruption. Everything British have done. So after so many years of rule, we have forgotten. మనకి విషం పెట్టారు, అది మంచిదని కూడా నమ్మేస్తున్నాం మనం. We have forgotten everything. So I think this is the effect of British now that you have to corrupt it may take a lot of time. Ethics, to corrupt బయటికి రావాలంటే
I think it's a process. It takes a lot of time. That's what I believe. Sir. నా పేరు నరసింహాచార్యులు. నేను ప్రస్తుతం న్యాయవాదిగా పనిచేస్తున్నాను. నాకు తమ నిజంగా నా మనసులో కలిగిన భావన ఏంటంటే, ఈ అనంత జ్ఞానవాహిని ఏదైతే సాంస్కృతిక జ్ఞానవాహిని అది పూర్తిగా ప్రవహించకుండా మెకాలే తత్వం అడ్డుపడుతుందని అనుకున్నాను కదా. అయితే ఈ మెకాలే విద్యా విధానంలో నాలెడ్జ్ ఈజ్ డెమోక్రటైజ్, అంటే ప్రతి వాడికి వాడికి అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా ప్రతిదీ వాడికి పాఠ్య పుస్తకాల్లో చేర్పిస్తున్నారు. అది ఎందుకు వాడి జీవితంలో ఉపయోగపడకుండా నాశనం అయిపోతుంది. అయితే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాన్ని కనుక చూస్తే మనకి వర్ణ జాతి వ్యవస్థ ఇది. ఈ వర్ణ జాతి వ్యవస్థలో ఏ వర్ణానికి ఏ జాతికి ఏ విద్య అవసరమో అనే దాని మీదనే అది జరిగింది. కంసాలి వారికి వారి వృత్తిపరమైన రహస్యాలు, తర్వాత వాళ్ళకి వారి వృత్తిపరమైన రహస్యాలు ఇవన్నీ చెప్పడము, దాంతో ఆ పర్టికులర్ వృత్తిలో వాళ్ళ ఔన్నత్యము పొందడానికి ఉపయోగపడింది. ఆఫ్టర్ దిస్ డెమోక్రటైజేషన్, సో కాల్డ్ డెమోక్రటైజేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, ఇప్పుడు మన మీద వచ్చిన నింద ఏంటి అంటే బ్రాహ్మణులు జ్ఞానం వ్యాప్తి కాకుండా, వేద జ్ఞానం వ్యాప్తి కాకుండా అడ్డుకున్నారు అంటున్నారు. నిజంగా వేద జ్ఞానం కంసనికి కుమ్మరికి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుందని ఆలోచన లేకుండా ప్రతిదీ ప్రతివాడికి పోవాలి అనే ఒక విద్యావాదానికి గురి చేశారు ప్రజలు. దాంతో ఏమైపోతుందంటే ఈ వేద విజ్ఞానానికి ప్రజల పట్ల ప్రజలకి ఒక వ్యతిరేకత రావడానికి ఒకటి అవకాశం ఏర్పడింది. మరి చిన్న విషయాన్ని గ్రహించి మన విద్యా వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకురావడానికి ఏవి అడ్డుపడుతున్నాయని చెప్పి తమరు అనుకుంటున్నారు? నాకు ఈ విషయంలో కొంచెం మీరు చెప్పిన టాపిక్ డీప్ టాపిక్ అండి. నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే, ఒక డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ కాలేడు, ఒక యాక్టర్ కొడుకు యాక్టర్ కాలేడు. సో మనకి వర్ణ వ్యవస్థలో డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఎందుకు పెట్టారంటే, ఏమంటే మనకి ఆ డూస్ అండ్ డోంట్స్ తీయటం వల్లే ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఒక బ్రాహ్మిన్ వాట్ హీ హాస్ టు డూ డూస్ అండ్ డోంట్, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ వాట్ హీ హాస్ టు డూ డూస్ అండ్ డోంట్ అని ఒక్క నిమిషం. ఓ బిజినెస్ మ్యాన్ వాట్ హీ హాస్ టు డూ అండ్ డోంట్. ప్రతి క్యారెక్టర్కి సొసైటీలో కౌటిల్య అర్థశాస్త్రంలో క్లియర్గా డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉంటాయండి. ఈ డూస్ అండ్ డోంట్స్ పోవటం వల్లే ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. టుడే బ్రాహ్మిన్స్ ఆర్ వాట్ హీ సపోజ్ టు ఈజ్ నాట్ డూయింగ్. ఈ సపోజ్ టు ఇప్పుడు ఇవాళ అందరు లెక్చరర్లు బ్రాహ్మిన్సే. హీ హాస్ టు ఫాలో దట్. నాలెడ్జ్ స్ప్రెడ్ చేసేవాడు పుట్టుకతో ఏ కులమైనా ఆయన వర్ణం బ్రాహ్మినే. ఓ రాజు, ఇవాళ మా కౌన్సిలర్ ఈజ్ రాజు. రాజుకి ఎన్ని డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉన్నాయండి? ఎంత డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఉందండి. అండ్ వెన్ హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ వేకప్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ స్లీప్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ స్పెండ్ ఫర్ పబ్లిక్ విత్ పబ్లిక్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ గివ్ జడ్జిమెంట్స్ అండ్ లిజన్ టు ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్. ఎవరు చేస్తున్నారండి అది? సో ఇవాళ వర్ణ వ్యవస్థను తీసుకొస్తే మళ్ళీ బ్యాక్ అండ్ ఐడెంటిఫై ఆల్ ద పీపుల్ విత్ డూస్ అండ్ డోంట్స్, ఇది పోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీరు చెప్పే చూడండి, ఇవాళ బ్రాహ్మణ్గా పుట్టిన ఒక డ్రైవర్ వృత్తిలో ఉన్నాడు అనుకోండి, హీ హాస్ టు ఫాలో హిజ్ వర్ణ వ్యవస్థ. సో అన్లెస్ ద వర్ణ వ్యవస్థలో చెప్పిన డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఈజ్ బేసిక్ ఇంపార్టెన్స్. ఎంత పర్ఫెక్ట్గా డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఆ రోజు నుంచి కౌటిల్యం చదివినప్పటి నుంచి నాకు ఈ వర్ణ వ్యవస్థ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అర్థమైంది. హీ హాస్ గివెన్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఫర్ ఎ కింగ్, ఫర్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్, ఫర్ ఎ వర్కర్. ఇవన్నీ భరద్వాజ స్మృతిలో బృహస్పతి స్మృతిలో ఉన్నాయంటారు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? బ్రిటిష్ వాళ్ళు చేసిన కంట్రిబ్యూషన్ కానివ్వండి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కింగ్స్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ టైంలో వారి కొడుకు రాజు అయిపోవాలని చెప్పేసి దాన్ని కులంగా మార్చారు. ఒక వీక్ కింగ్స్ హూ కాంట్, వారి ఇన్కాంపిటెంట్ సన్ని కింగ్ చేద్దామని చెప్పేసి ఆ పురోహితుడిని ఆ కులాన్ని మార్చి తీసుకొచ్చేసారు. ఆ కుల వ్యవస్థ రాజుల వల్ల వచ్చింది ఇండియాలో. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్. నా వ్యూ డిఫరెంట్. నేను చదివిన వాటిలో, నాకు అర్థమైన వాటిలో ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది రాజుల వల్ల వచ్చింది. రాజులు వాళ్ళ ఇన్కాంపిటెంట్ సన్స్ని పదవుల్లో కూర్చోబెట్టాలని చెప్పేసి అందరికీ కుల వ్యవస్థ గజ్జి అంటించారు మనకి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది వర్ణ వ్యవస్థ. ఎవరన్నా ఏ వర్ణమైనా చేసుకోవచ్చు, బట్ హీ హాస్ టు ఫాలో డూస్ అండ్ డోంట్స్. స్ట్రిక్ట్గా హెస్ టు ఫాలో డూస్ అండ్ డోంట్స్. మనం చేయట్లేదు. ఏ కుల వ్యవస్థ పడి వాడు చేయాల్సిన ధర్మంగా చేయట్లేదు. వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్. అంటే వర్ణ జాతి వ్యవస్థని కుల వ్యవస్థతో కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము అని చెప్పి నా భావన.
కానీ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాం. వర్ణ వ్యవస్థ వెరీ 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 నోబుల్ వ్యవస్థ. ఇవాళ సీఏ ఉందండి, వీ హ్యావ్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్. ఆల్ ఆఫ్ us got a code of conduct. డాక్టర్స్ నాకు కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ లేదా? అది నా పేరు రాజ్ కుమార్, నేను ఒక రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్. దీన్ని వింటుంటే ఇది రూల్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ based on Dhamma as the sole objective. నాకు అనిపిస్తుంది ఈ రూల్స్ ఫ్రేమింగ్లో తర్కం కూడా ఇవ్వబడిందా ఆయన ఆదర్శాస్త్రంలో అని చిన్న ప్రశ్న. రూల్స్లో ఒక్క నిమిషం, రూల్స్లో తర్కం basis for the rule to be framed. How the rules are framed అన్న దాని గురించి తర్కం ఉన్నదా? పర్ఫెక్ట్లీ రైట్ అండి. రూల్స్ అన్నీ కూడా ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలని చెప్పాడు ఆయన. ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు ఒకటి ధర్మం, రెండు ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్రాక్టీసెస్ చెప్పాడు, అలవాట్లు. ఆ రెండింటి బేస్ అయ్యి రూల్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఆ రెండింటిలో కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు తర్కం బేస్ చేయాలి. అంటే వాటి కాన్ఫ్లిక్ట్ రిజాల్వ్ చేసుకుని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రేమ్ చేసి రూల్ ఫ్రేమ్ చేయమని చెప్పాడు. వెన్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ధర్మము ప్రాక్టీసెస్, ఎస్ఆర్ ప్రాక్టీసెస్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తే యూ ప్లీజ్ ఫాలో విచ్ ఈజ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఫ్రేమ్ రూల్స్ అని రాశాడు. చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఆ రూల్స్ ఫ్రేమింగ్ మీద ఒక చాప్టర్ ఉంది, హౌ టు ఫ్రేమ్ ఏ రూల్. ఆ రూల్ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉండాలి, రూల్ ఏ విధంగా పబ్లిష్ చేయాలి, అండ్ వెన్ ఇట్ షుడ్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అమేజింగ్ డీటెయిలింగ్ ఇది ఆ పుస్తకంలో. దీనికి చాలా మంది ఏమైనా ఇచ్చున్నారా ఆయన? ఎంతకాలం వరకు? ఆ కాల పరిమితి నెక్స్ట్ దాన్ని రూల్, కొత్త రూల్ ఇచ్చి ఓవర్ రూల్ చేసాక ఆ రూల్ ఉంటుందని చెప్పాడు. ఆ రూల్కి కాల పరిమితి చెప్పలా. వెన్ ఎవర్ కింగ్ ఫీల్స్ ది సిచ్యువేషన్ కమ్స్ టు ఓవర్ రూల్ ద రూల్ విల్ సర్వైవ్. రివిజన్ ప్రాసెస్ ఉందా? రూల్స్కి రివిజన్ ప్రాసెస్ చెప్పబడిందా? లేదండి, అన్లెస్ ఏ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్. అంతే, ఏ సిచ్యువేషన్ అరైజెస్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఇట్ అంతే. నమస్కారం సార్, నేను వెంకటేశ్వరరావు ఫ్రమ్ నబార్డ్, నౌ రిటైర్డ్. BOS member 2005 to 15. 5 to 15. So at that time we couldn't ask you anything, but today we are. Sir, impressed with the DKMS. There you mentioned that water harvesting and watershed approach has to be promoted in this. This we have been doing almost for the last 30 years. But still many things are to be done. Maybe we'll come to you for your ideas on this, so that we will take this forward as a part of the approach. Thank you. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం నదుల్లోకి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అంటే అది కొండ మీద పడిందో ఎక్కడితో ఊళ్ళలో పడింది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో స్టోర్ ద వాటర్ వేర్ ఇట్ ఫాల్స్. సో అది చేసుకుంటే రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి. సో తప్పకుండా వెల్కమ్ అండి. So we will see you separately. బేసిక్ అండి, వాటర్ మీరు నబార్డ్ ఇచ్చిన ఫండ్స్తో వాటర్ బాడీస్, వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అవన్నీ బాగా చేస్తారు. తర్వాత మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్ అవుతుందండి. అన్ఫార్చునేట్లీ ద మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్ వాట్ వి క్రియేట్, లోకల్ బాడీస్ ఓనర్షిప్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు సీ, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ పొలిటికల్ లీడర్షిప్. ఆ ఊళ్ళో ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్షిప్, పైగా వాళ్ళకి అపోజిషన్ పార్టీ వాడు మళ్ళీ వస్తే వీటిని గండి కొట్టడం, అది వాడు చేసిన నాకు మంచి పేరు వాళ్ళని ఇంకోటి చేయటం, అలాంటి పాలిటిక్స్లో పాడవుతున్నాయి తప్ప వీ కుడ్ నాట్ సక్సీడ్ దేర్. ద లోకల్ పాలిటిక్స్ ఆర్ ఎఫెక్టింగ్ వాటర్ బాడీస్ అండ్ దట్స్ మై వ్యూ, బట్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దిస్. నరసింహమూర్తి గారు, నాకు ఒక చిన్న ప్రశ్న, నాదొక డౌట్ ఉంది. మీరు మొట్టమొదటి స్లైడ్లో చెప్పినప్పుడు చాణక్యుని గురించి చాలా మిస్గివింగ్స్, చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్, చాలా కాన్రాడ్స్ ప్రచారం చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. కౌటిల్య అనే పదానికి మా నాన్నగారు ఒక అర్థం చెప్పేవారు. కౌటిల్య అంటే అదొక టైటిల్, అది పేరు కాదు. అది నిగ్రహానుగ్రహ దక్షత, పరిగ్రహ దక్షత ఉన్నవాడు, మంత్రతంత్ర యంత్ర ప్రయోగాలు, ఉపసంహరణ ఇటువంటివి తెలిసినవారు, రకరకాల శాస్త్రాలు తెలిసినవారు. ఆ టైటిల్ అనేటువంటిదని కౌటిల్య అనేటువంటిదని అర్థం.
అది కౌటిల్య కాదు అని ఆయన చెప్పేవారు. దీని గురించి కొద్దిగా మీరు ఏమన్నా సందేహ నివృత్తి? నేను అంత తెలుగులో గ్రామటికల్గా తెలియదు నాకు జనరల్గా పనిచేయట్లేదు, బ్యాటరీ అయిపోయింది. నేను జనరల్గా వచ్చిన దాన్ని చెప్తాను. జనరల్గా కుటిలత్వంతో ఉన్నవాడు కౌటిల్యుడు అని జనరల్గా వచ్చిన పేరు. చాణక్యుణ్ణి తక్కువ చేసి కౌటిల్య పేరుని పబ్లిసైజ్ చేయడానికి కారణం అనే ఉద్దేశంతో చెప్పాను. అది తెలుగులో ఉన్న అంత 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 డీటెయిల్ నాకు తెలియదు బట్ జనరల్ పర్సెప్షన్లో చాణక్యుడిని తక్కువ చేసి కౌటిల్యుడిని ఎక్కువ చేయడానికి ఈ మెకాలే ఫాలోవర్లు చేసిన చోట ఎవడు చదవాలని చెప్పి అన్ని మనకి ఎంతసేపటికి ద్వంద్వనీతి లేకపోతే మిత్రభేదం ఇవే చెప్తారు కౌటిల్యుడు అంటే జనరల్ పబ్లిక్లో కౌటిల్యుడు అర్థశాస్త్రం అంటే డిఫెన్స్లో వాడు ఇంకో రాజు ఎలా తీరుకో చేయాలి ఇవి చెప్తారు తప్ప ఇదం కౌటిల్యం అని పుస్తకానికి పేరు పెట్టాను, ఆర్టికల్స్కి పేరు పెట్టడం కారణం ఏంటంటే అది కాదయ్యా, ఇది కౌటిల్యుడు ఇంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఉందని చెప్పడానికి. ఐ వాంట్ బ్రేక్ దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఆ కుటిలత్వం ఒకటే ఉంది ఆ పుస్తకంలో కాదు. దిస్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిటైస్. Please. Earlier you have mentioned that if you take the purchasing power parity method, US dollar we are about 7 times better than that. But I would like to know why it is not reflected in the rupee and the dollar rates. Is there some mismatch in that? Can you please enlighten us? ఎక్సలెంట్ అండి. దానికి నీకు తేడా ఏమిటంటే బేసిక్గా బ్రెంటన్ వుడ్ కాన్ఫరెన్స్ 1925 అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్వర్డ్స్ willingly at that point of time gold was base for fixing the currency value. అది 1970s వచ్చేప్పటికి ఏమైందంటే ది గోల్డ్ వెళ్ళిపోయి డాలర్ కరెన్సీ వాల్యూ అనేది డిమాండ్ సప్లై మీద చేంజ్ అయిపోయింది. సో స్టిల్ టుడే ఈవెన్ టుడే గోల్డ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ వెరీ హై దేర్. మీరు కమ్ నెక్స్ట్ 6 months డాలర్ వాజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ వీక్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ నాట్, ప్రతి దేశం కూడా డాలర్ సేఫ్ అని చెప్పి డాలర్లో ఇన్వెస్ట్ చేసేది. డెట్ ఈజ్ అరౌండ్ $38 trillion, much more than their budget and GDP. So next 1 year, $10 trillion US has to repay its debt. Today nobody is purchasing the dollar bonds. నెక్స్ట్ టైం $10 trillion అప్పు రేస్ చేసే శక్తి అమెరికాకు లేదు అని ప్రతి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. సో బేసికలీ వై దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సీన్ ఇన్ ద డాలర్ ఇండియన్ రూపీ ప్యారిటీ ఈస్ dollar is become a global currency and everybody is subscribing to global currency. Today's parity is depending on the demand supply. So when the demand for dollar comes down, you will see the reflection of the society. అందుకే మనం $200 billion మనం లాస్ట్ 1 or 2 years డంప్ చేసి we purchased gold. అందుకే గోల్డ్ ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతుంది. all countries are purchasing gold, replacing with dollars. So dollar US hegemony will create a problem for them in future. That's it, Robert. I hope I understood you. I hope I gave you answer. I was just reading in the booklet that Arthashastra is written by several authors. Is Chanakya the prime author? Only the author. I was reading that several chapters have been added by many others. No. I have written various chapters to summarize. It is only written only one book. So it is a single author. Yeah. And now It is only Chanakya's Arthashastra, that's it. if you see now the present political system in India, are there any instances that we have taken Kautilya's Arthashastra's principles or rules? బ్రహ్మాండంగా తీసుకున్నాం మనం చాలా ఆల్మోస్ట్ 60-70% ఫాలో అయ్యాం కదా. ఫారిన్ అఫైర్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్. Basically, we have just Yeah. down the British system. No. In the law, అలా కాదండి బ్రిటిష్ administration, we are still British.
No, no, I'm not talking. Even in the education, even now we are following the British system. So I don't know if there are really instances where we have really followed the principles of Arthashastra or implemented them in the public. Only public policy, public administration of Chapangani, we have followed. British have not destroyed our public administration to that extent. What British have destroyed is our legal system, our penalty system, our civil code. We have followed successively from Indira Gandhi days. We have followed foreign policy principles of Arthashastra. Our foreign policy is very strong, non-aligned, and we are very strong from the beginning. ఇప్పుడు ఇంకా స్ట్రాంగ్ అయింది. ఫారెన్ పాలసీ ఇస్ బీయింగ్ ఫాలోడ్. సో ఇన్ ఏ పిక్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ అర్థశాస్త్ర ఆర్ బీయింగ్ ఫాలోడ్ బై ఇండియా, బట్ యూ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఫుల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ చెక్ డ్యామ్స్, water, minor water bodies, irrigations, we have followed. Self-help groups is the biggest. Self-help group and women empowerment is the biggest subject in Arthashastra. Of course, which I have not touched on the subject is one more is the polygamy and all that. He extensively wrote on it, and he talks about rights of the people, the brothel houses, rights they have extensively talked about, how government should take care of their money. And the reason being, since in the countries currently people go on migration of business, like human needs ఉంటాయని, extensively, that was a very big subject. Social reforms and social subject is very big. Of course, I have not dealt in a book, it's a controversy in the రాయలేదు, but it's a 360 degree అండి. He's a great thinker. And I believe he wanted justice for everybody. At the same time, he could not tolerate, he did zero tolerance for civil code violations, which was there before 1,000 years back, which was destroyed slowly by the different kings. Whenever a king wanted to corrupt people, he removed one by one all controls. Kings always thrived by corrupting people, for their dynasties. That's my observation. I see like this. ఇవాళ చూడండి, క్యాస్ట్ అయిపోయింది, సబ్ క్యాస్ట్ అయిపోయింది, ఇంకా సబ్ క్యాస్ట్ డివైడ్ చేస్తున్నారు మా పాలకులు ఓట్ల కోసం. అదే ఆదోళ పాలకులు కూడా చేశారు, రాజులు కూడా మనుషులు డివైడ్ చేసి రూల్ చేయటమే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ఇప్పుడు కంక్లూజన్ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత శాంతి మంత్రంతో మన కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. I have a tough job to do because, as it normally happens, we run short of time at the end of the event. So I will try to be as brief as possible. Anyway, that's how I do normally. Anyway, one thing is that I forgot to mention in the beginning that the Sanskriti Talks is held on the third Saturday of every month between 4 to 6. So therefore, the specific or particular notice will come to you, but keep that in mind that it's all generally the third Saturday of a month. So as it happens today. Now, talking about the address by our main speaker today, Narasimhamurthy Garu, I am reminded of an analogy between a good teacher and a good speaker, or the qualities of these two sects of people. As they say, I will just speak in terms of the analogy. A good speaker is one who parts with good information to the delight of the audience and impresses them and they get convinced. That's a good speaker. A better speaker is one who not only convinces the audience but also demonstrates why he has made his point. And third is the excellent speaker who not only gives information, not only demonstrates, but inspires people to do that. I think today we have a speaker who falls in the third category, and let us give a big hand to him for delivering an excellent lecture on Chanakya. The theme of Chanakya is so important to us, particularly to Sanskriti Adhyayan Kendra and Sanskriti Foundation also. We have had, in fact, one more lecture earlier in this series given by Radhakrishna Pillai, who is also known
authority on Chanakya. He spoke on the Saptangas briefly and then concentrated on the duties of parents as mentioned by Chanakya and so. Today's speaker, Narasimhamurthy Garu, if Chanakya was an institute, he has taken us through a walkthrough through that institute, exposing us to different buildings, different blocks. But each of those things need a lot of deliberations. And perhaps work on Chanakya, who is a relatively better researched person from our history and our ancient heritage, but still, what we know about him is much less than what we perhaps still don't know about it. So, particularly when you look at the walkthrough as were given by the speaker today, so many aspects of our life he has touched that it is difficult to imagine a single individual having dealt with so many things. It's really amazing, mind-boggling. So, therefore, it gives us a lot of scope to do further work on that. And I am sure that the talk today and the question answer session that followed definitely must have inspired many of us, or at least provoked the thinking process in which we can think of doing research and doing further work in the direction of bringing Chanakya into our life today. So that aim we have probably achieved today, and that's why it was a great session. All of us go leave this hall wiser than what we were before, because we have been exposed to a lot of things which perhaps we did not know before. So I think there is no point in me going to individual items covered by him. As I said, he has taken us through a walkthrough and exposed us to everything, but he has only shown the board on top of that room, but what is there inside the room and all, it is for us to find out. So I think that's how I can sum up the talk today. I urge all of you to be actively associated with Sanskriti Adhyayan Kendra and Sanskriti Talks, and request you to give your might to this organization and join us in the noble cause of bringing the cultural values of this nation into the current public policy. Thank you. Thank you. శాంతిమత. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత చిన్న ఒక 5-10 నిమిషాలకు బ్రీఫ్గా సమావేశం ఉంటుంది. దాంట్లో విష్ణు దత్తాత్రేయ గారు, డాక్టర్ వేడి మాధవ్ గారు, శ్రీనివాసమూర్తి గారు, బాలు నాగరాజు గారు, వెంకటరత్నం గారు, కృష్ణ గారు ఒక 10 నిమిషాలు సమయం కేటాయిస్తే బాగుంటుంది. ఇప్పుడు శాంతి మంత్రం ఉంటుంది. అందరం అనుసరిద్దాం. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయాః, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ధన్యవాదాలు.